Welcome to second day's class of this advanced accounting. So yesterday we discussed the fundamentals of partnership business. That is everything related to almost major points related to Indian Partnership Act 1932. And I started admission of a partner. Okay. So these were the topics that were discussed yesterday. Okay, just I am quickly moving the slides. All these we discussed yesterday. If there is any doubt, you can now also ask. Okay. So up to this point, it is over, no? Yesterday? Sir. Okay. Yes, sir. Okay, right. So I will start with the next slide. Okay. So these are the practice questions I mentioned after every topic is over. Excuse I me, will sir. start with yes. Excuse me. Good evening, Yes, sir. please. Good evening. Sir, actually, I have missed from the 2nd of June. It has been started because I got to know about these classes yesterday only. So I'm attending from today. Can you just share the pictures just now you have shared on the screen in the group? Please see, entire class is recorded and it is shared via YouTube. Okay, Yesterday itself I uploaded in the YouTube. Okay, sir. I will share the link in the messages. You check it and What you is download it, multiple you check it. Yeah. Okay. Yeah, this I'm talking about this multiple choice questions. Okay, multiple choice. So everything is visible via YouTube, no? Okay, sir. Yeah. See, not only simply viewing, you can see the explanation also, no? Yeah, okay, sir. Okay. आपके समझ में आया? Thank you, sir. रेशमा बानू. Yes, sir. समझ में आया मुझे. Okay, right. Thank you, sir. Thank you. Okay, so sacrificing ratio is calculated as old ratio minus new ratio. This you have to remember. Sacrificing ratio is calculated as old ratio minus new ratio. Rakesh, MJP, please mute yourself. 2153, please mute yourself. There is so much noise. See, if you continue to make noise, I will remove you from the class. After completion of class, please send PDF, sir. So one student I removed and let him rejoin, or otherwise let him check in YouTube. Okay. Right. So sacrificing ratio is old ratio minus new ratio. Please remember. Okay. When assets are revalued on admission, profit or loss is shared by old partners in old ratio. Old profit in old ratio. Old partners in old ratio. Okay. Incoming partners capital is calculated on the basis of partners capital is normally you remember, whoever comes newly to the partnership organization, his share will be calculated. His share of capital will be calculated based on his profit share. How much profit he wants to enjoy in the partnership organization. So that is why capital, whenever new partner is entering into the organization, his enjoyment share in profits will be taken into consideration for profits, for bringing of capital. Okay. సో కొత్తగా ఎవరైనా భాగస్థుడు వస్తున్నట్లయితే అతను మూలధనం ఏ బేసిస్ మీద తెస్తాడు అంటే లాభాల్లో అతనికి ఎంత వాటా రావాలి అనేది చూసి దాని బేసిస్ మీద అతను క్యాపిటల్ తీసుకొని రావటం జరుగుతుంది. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్
Yesterday I told. Profit and loss Profit adjustment and loss adjustment account. Also known as profit and loss adjustment account. Very good. adjustment account. దీనిలో ఎక్స్ప్లెనేషన్ తెలుగులో కూడా చెప్తున్నాను, క్లిక్ గా చూడండి. సాక్రిఫైసింగ్ రేషియో అంటే తెలుగులో ఏమంటారండి? త్యాగ నిష్పత్తి త్యాగాల అంటాం. నిష్పత్తి సార్. త్యాగ నిష్పత్తి అంటాం, లేదా త్యాగాల నిష్పత్తి. పాత నిష్పత్తి sir. మైనస్ కొత్త నిష్పత్తి. కొత్త నిష్పత్తి. పాత నిష్పత్తి మైనస్ కొత్త నిష్పత్తి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను దీనికి. ఏబి ఇద్దరు పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు. మొత్తం 10 రూపాయలలో ఏ 6 రూపాయలు తీసుకుంటున్నాడు, బి 4 రూపాయలు తీసుకుంటున్నాడు అనుకుందాం. కొత్తగా సి వస్తున్నాడు. సి ఎన్ని రూపాయలు తీసుకుంటాడంటే 2 రూపాయలు తీసుకుంటాడు ఉన్న దాంట్లో. 10లో ఏబికి 6, 4 ఉండే, ఇప్పుడు సి 2 తీసుకుంటున్నాడు. ఏకు 5 అయిపోయింది అనుకుందాం, బికు 3 అయిపోయింది అనుకుంటాం. ఎంత నష్టం వచ్చింది? 6 మైనస్ 5, 1 రూపాయి త్యాగం చేశాడు ఏ. అదే మాదిరిగా బి ఇంతకు ముందు 4 రూపాయలు ఉండే, ఇప్పుడు 3 రూపాయలకు పడిపోయింది అతని షేర్. అంటే ఎంత త్యాగం చేశాడు? 1 రూపాయి త్యాగం చేశాడు. 1 రూపాయి. 1 రూపాయి ఓల్డ్ షేర్ మైనస్ న్యూ షేర్, పాత నిష్పత్తి మైనస్ కొత్త నిష్పత్తి. అలా చేస్తే త్యాగ నిష్పత్తి అనేది వస్తుంది. ఇది మీకు అర్థం కావడానికి సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఎస్, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ టు యూ? Yes, sir. ఓకే, Clear, sir. ఓకే, రైట్. సో వెన్ అసెట్ ఆస్తులో పునర్మూల్యాంకనం జరిగినప్పుడు ప్రాఫిట్ లాభ నష్టాలను ఏ నిష్పత్తిలో పంచుకుంటారు అంటే అది పాత భాగస్తుల యొక్క కష్టమే. కాబట్టి పాత భాగస్తులు పాత నిష్పత్తిలో పంచుకుంటారు. ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ విల్ షేర్ ఇన్ ఓల్డ్ రేషియో. రియల్మీ ఆర్ఎం, within 10 seconds, if you do not mute, I am going to remove you. Realme RMX. Okay, only Shiva Akkenapalli is unmuted, but please mute. There is no noise from you. Even then, you have to mute. Okay, thank you. ఎవరైనా నాయిస్ చేస్తే కంపల్సరీ రిమూవ్ చేస్తాను. వాళ్ళు ఇక రాలేరు, మళ్ళీ జాయిన్ కాలేరు. వాళ్ళు యూట్యూబ్లో చూసుకోవడం వస్తుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. We will go to the next slide. Is it clear? Any doubts are there in this one? No, sir. Sir, clear, sir. Right. Okay, right. Now you see. When assets are revalued on admission, the profit or loss is shared by, ఇంతకు ముందు స్లైడ్ లో వచ్చిన క్వశ్చన్ ఈ విధంగా కూడా అడగడానికి అవకాశం ఉంటుందండి. When assets are revalued on admission, the profit or loss is shared by, always remember, old partners in old ratio. కొత్తగా ఒక భాగస్తుడు అడ్మిట్ అవుతున్నప్పుడు ఆస్తులను అప్పులను పునర్మూల్యాంకనం చేసినప్పుడు వచ్చిన లాభ నష్టాలను అది పాత వాళ్ళ కష్టమే. కాబట్టి పాత భాగస్తులే పాత నిష్పత్తిలో పంచుకుంటారు. దిస్ ఈజ్ ద పాయింట్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద ప్రాబ్లమ్. I will tell how to do this in the next category. All theory questions, these 2 theory questions we will discuss, then these 2 problems we will do. Okay, so if incoming partners capital is not given, it is calculated on the basis of, గుర్తుపెట్టుకోండి, నేను ఇంతకు ముందే చెప్పాను పాయింట్. ఒక భాగస్తుడు కొత్తగా చేరాలి అంటే ఆ క్యాపిటల్ ఇవ్వకపోతే దాన్ని దేన్ని బేస్ చేసుకొని చేస్తారు అంటే అతను ప్రాఫిట్ షేర్ ఎంత వస్తున్నది దాన్ని బేస్ చేసుకునే క్యాపిటల్ తెస్తాడు. whenever new partner is going to enter into a partnership organization, it is to be seen how much he is going to enjoy his share in the future profits. Based on his share only, normally a partner will bring capital. That you have to remember. Okay, this is also a problem question. This we will do separately. Revaluation account is also known as, again this question came, it is also known as profit and loss adjustment. You quickly bring your paper, pen. These 2 problems you note down. We will do these problems. X and Y are partners in 3:2. Z is admitted for 1/5. Z brings 30,000 as capital and 6,000 as goodwill. Goodwill of firm is dash. This problem you note down. Give some gap. Note down this problem also.
A and B are partners in 4:1. C is admitted for 1/6. What is B's sacrificing ratio? These two problems you note down. We will do how I will show you how to do. Yes, is it over? Noted? Rupa Rachakonda, you are unmuted. Is it over? Have you noted the problems? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, please. Please mute. Okay, right. So this is how you are going to do. These steps you note down. Z's share in the form is 1/5. Is it correct? Newly Z is coming. His share is 1/5. Is it Hello, correct? sir. Yes, Sir. sir. Okay. Now remaining share is 1 minus 1/5. That is 4/5. సార్ 4/5. Yes, please. సార్ ఇట్లా మా ఫ్రెండ్ రాము అనే అకౌంట్ పోస్ట్ ఫర్ రిమూవ్ అని వచ్చిందంట సార్, ఓపెన్ కావట్లేదంట. అవును, నేను చెప్పాను కదా, రిమూవ్ చేస్తే మళ్ళీ వాళ్ళు జాయిన్ కాలేరు. ఎందుకు నాయిస్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు మరి క్లాస్లో? నేను Sorry, క్లియర్ గా sir. చెప్పాను ఆల్రెడీ. నరేష్ గారు కానీ మన శ్రీనివాస్ గారు కానీ మెసేజ్లు పెడుతున్నారు, క్లాసులో డిస్టర్బెన్స్ చేయొద్దు అని చెప్పినప్పటికీ మీరు చేస్తే నేను 10 సెకండ్లు టైం ఇచ్చాను, పేరు అనౌన్స్ చేశాను, అయినప్పటికీ చేస్తే వాళ్ళకి ఎంటర్ కాలేరు. అట్లీస్ట్ రేపటి నుంచైనా బుద్ధి తెచ్చుకొని ఉండమనండి క్లాసులో. ఓకే ఓకే వాళ్ళు సార్. యూట్యూబ్ లో చూసుకుంటారు. లెట్ దెమ్ జాయిన్ ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్ అండ్ ఆస్క్ దెమ్ టు వ్యూ ఇన్ యూట్యూబ్. Okay, I am Okay, very sir. sorry because of only a few students entire class is being disturbed. కొద్ది మంది చేయబట్టి అందరూ సఫర్ కావడం జరుగుతున్నది కదా. నిన్న క్లియర్ గా మెసేజ్లు కూడా పెట్టారు కదా మళ్ళీ సార్లు, అయినప్పటికీ అవును మీరు సార్. పట్టించుకోకపోతే ఎలానండి? ఓకే ఓకే సార్, మా ఫ్రెండ్ చెప్తా. చెప్పండి ప్లీజ్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. అదర్వైజ్ ఓకే, జస్ట్ లెట్ మీ చెక్. Dear students, please cooperate. Don't make noise. What the instruction is given by sir, you have to follow. Already I told you, you and we are making conversation on this platform only. You don't know us, we don't know you. Okay? Thank you Ramesh sir. Sorry for the interruption. థ్యాంక్ యూ సార్. చూడండి, ఇది జూమ్ సెషన్స్ ఎట్లా ఉంటాయంటే, మనము ఎవరన్నా క్లాస్లో డిస్టర్బెన్స్ చేస్తుంటే, ఇప్పుడు హోస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే నేను ఎవరైతే ఉన్నానో క్లాస్ నుంచి రిమూవ్ చేస్తే ఇక మళ్ళీ మీరు జాయిన్ కాలేరండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. అది నా చేతిలో కూడా ఉండదు, మళ్ళీ నాకు ఇక్కడ డిస్ప్లే కాదు. ఆ పేరు కొత్తగా ఎవరైనా జాయిన్ కాదలుచుకుంటే, నేను రిమూవ్ చేసిన వ్యక్తి జాయిన్ కాదలుచుకుంటే నాకు ఇక్కడ డిస్ప్లే కాదు. ఇక అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు మీ ఫ్రెండ్కి ఒక సలహా చెప్పండి, ఏమైనా కావాలి అంటే ఇంకో సెల్ ఫోన్ మార్చి వేరే వాళ్ళ దాని నుంచి జాయిన్ కమ్మనండి, అట్లయితే జాయిన్ అవుతారు. ఓకే సార్, యూట్యూబ్ లో వచ్చిన తర్వాత అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే వింటాను సార్. సరే రైట్. థ్యాంక్ యూ రైట్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ సో యూ. చూడండి, ఐఎమ్ కంటిన్యూయింగ్ దిస్. ఇది అర్థమైంది కదండి? 1/5, 5 రూపాయల్లో 1 రూపాయి పోతే ఇంకా 4 రూపీస్ ఉంటుంది. సో రిమైనింగ్ షేర్ ఫర్ ఎక్స్ అండ్ వై ఈజ్ 4/5. ఇప్పుడు చూడండి, గుడ్ విల్ ఆఫ్ ది ఫర్మ్ మనకు కావాలి. గుడ్ విల్ ఆఫ్ ది ఫర్మ్ వాల్యూ ఎంత అని అడుగుతున్నారు ప్రాబ్లంలో. గుడ్ విల్ ఆఫ్ ది ఫర్మ్, గుడ్ విల్ కి ఎంత తెచ్చాడండి? 6000 తెచ్చాడు. జెడ్ బ్రాట్ 6000 ఫర్ ది గుడ్ విల్ ఆఫ్ ది ఫర్మ్. ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్? కరెక్టేనండి? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Zed by way of cash he brought certain amount. For goodwill also he brought certain amount. For his 1/5 share he brought 6000 for goodwill. So 1/5 is equal to 6000. Please remember, 1/5 is equal to 6000. What is the total value? How it comes? See, it comes this 5 we have to multiply with 6000. 5 into 6000. 30,000. 5 into 60,000. 6,000 will 30,000. give you 30,000. 30,000. అర్థమైందండి? Okay, sir. Understand. Yes, sir. ఓకే, మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను చూడండి. ఈ పార్ట్ కూడా అనవసరం వాస్తవానికి.
జస్ట్ 1/5 షేర్ కు 6,000 ఇస్తున్నాడు. అంటే టోటల్ ఎంత అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే ఇతనికి ఐదు షేర్స్ ఉంటే ఇతనికి ఒక షేర్ వచ్చిందండి. ఫర్ 5 shares he got 1 share. 1 share's value is 6,000. 1 is equal to 6,000. What is the value of 5? 30,000. కదండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక్కొక్క పెన్ అనుకుందాం మనం. ఒక్కొక్క పెన్ 6,000 రూపీస్. 5 pens ఎన్ని రూపాయలు అవుతాయి? వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 5 pens? 5 into 6,000 will give you 30,000. So that is 30,000. how the total value of company, this partnership firm's goodwill you can calculate. Did you understand? Is there any doubt? No, sir. Sir. ఇట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చండి. ఒకవేళ ఫర్మ్ No, గుడ్ విల్ sir. కనుక్కోమని అంటే ఈ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేసేయండి. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. నోటెడ్? Yes, sir. Okay, right. Yes, sir. Okay, right. Now coming, so this is the answer, 30,000. Answer is given in red. Now, A and B are partners in 4:1. C is admitted for 1/6 of the profits or losses. What is B's sacrificing ratio? So now, so this is how you are going to calculate. Old ratio of A and B is 4:1. Yes, and B's profit sharing ratio, old ratio is 4:1. So total profit is how much? Total is 5 rupees. Let 5. us take for a 4 plus 1 is 5. In this 5 rupees, A's share is 4 rupees, B's share is 1 rupee. 4 by 5, 1 by 5. Up to now, is it clear to you? Yes, sir. Yes, sir. Now C's share is 1 by 6. Remaining profit in 6 rupees, C is getting 1 rupee. Remaining profit is 5 rupees. 5 by 6. 5 by- Remaining 5 by 6. Okay. So 1 minus 1 by 6. That will give you 5 by 6. Now, see, yesterday also I told this problem. Up to this stage I told. Yes, new share is 5 by 6 into 4 by 5. 5 by 6 is remaining share. 4 by 5 is old share. Similarly, B's also 1 by 5 into 5 by 6. నిన్న చెప్పిన దాంట్లో ఇక్కడ వరకు ఉంది కదండి. ఈ పార్ట్ వరకు చెప్పాను కదా నిన్న. Answer. Sir. Yes, sir. ఓకే. సో ఇట్లా చేస్తే 5 Yes, క్యాన్సల్ sir. అయిపోతుంది. ఎస్ న్యూ షేర్ ఈజ్ 4 by 6. అట్లనే ఇక్కడ కూడా బి దాంట్లో 5 క్యాన్సల్ అయిపోతుంది. బీస్ షేర్ ఈజ్ 1 by 6. సో A's share is 4 by 6, B's share is 1 by 6, C's share is already given, that is 1 by 6. ఇప్పుడు సాక్రిఫైస్ రేషియో అడుగుతున్నారు. సాక్రిఫైస్ రేట్ ఆఫ్ బి ఎంత సాక్రిఫైస్ చేశాడు అంటే బిది చూడండి. మనకు ఫార్ములా ఏమనుకున్నామండి? సాక్రిఫైస్ రేషియో ఈజ్ ఓల్డ్ రేషియో మైనస్ న్యూ రేషియో. ఓల్డ్ రేషియో ఎంత ఉన్నది? బి 1 by 5 ఉంది కదా. ఓల్డ్ రేషియో ఆఫ్ బి ఈజ్ 1 by 5. 1 by 5 minus new ratio of B is 1 by 6. 1 by 5 minus 1 by 6. ఇది చేస్తే మీకు 6, 5. LCM is equal to 6 into 5. దీంట్లో కామన్ నెంబర్ ఏమి లేదు కదండి. కామన్ మల్టిపుల్ ఏమి లేదు. 6 into 5 is 30. 30. So 5 into 6, 30. 6 into 1 is 6. Minus 6 into 5, 30. 5 into 1 is 5. 6 minus 5 is 1. 1 by denominator is 30. So B's sacrifice ratio is, sacrificing part is 1 by 30. Is it clear? దీంట్లో డౌట్ ఉందండి ఏమన్నా? చెప్పాలా మళ్ళీ ఒకసారి ఇదేమన్నా? No, No, sir. sir. No, sir. Yes, any doubt is there? మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి సార్. No doubt, sir. Okay, right. Please, I will tell again. ఇక్కడ వరకు వచ్చింది కదండి. ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్ ఉందా మీకు? No, sir. ఇక్కడ వరకు డౌట్ లేదు. ఓన్లీ ఈ పార్ట్ లోనే డౌట్ ఉంది. ఇక్కడ వరకు Yes, sir. క్లియర్. చూడండి, A's షేర్ ఈజ్, న్యూ షేర్ ఈజ్ 4 by 6. B's షేర్ ఈజ్ 1 by 6. C's షేర్ ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద ప్రాబ్లమ్, ఇట్ ఈస్ 1 by 6. దీస్ ఆర్ న్యూ రేషియోస్.
మనకు ప్రాబ్లంలో బి సాక్రిఫైస్ రేషియో ఏంటి అని అడిగాడు. సాక్రిఫైస్ రేషియోకి ఫార్ములా ఓల్డ్ రేషియో మైనస్ న్యూ రేషియో. ఓల్డ్ రేషియో బికి 1/5 అని మనం అనుకున్నాం. సో 1/5 మైనస్ 1/6. 1/5 మైనస్ 1/6 అంటే 1/30 ఎట్లా వచ్చింది అనేది కొద్ది మందికి డౌట్ ఉంటే చూడండి. 5, 6కి మనం ఎల్సిఎం కట్టాలి, కాసాగు కట్టాలి. దీనిలో కామన్గా ఏదైనా నెంబర్ ఏమి లేదు కదండి, మనం కామన్గా ఏం చేయలేం. సో ఎల్సిఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 × 6 30. అర్థమైందండి? ఎల్సిఎం అర్థమైంది ఇది. అర్థమైంది సార్. ఇప్పుడు పైన 6 ఎట్లా వచ్చింది అనేది అంటే, ఇప్పుడు కింద ఫస్ట్ పార్ట్ లో ఉన్న 5 డినామినేటర్ 5 30 ఎన్నిసార్లు మల్టిప్లై చేస్తే 30 వస్తుందండి? హౌ మెనీ టైమ్స్ యూ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై టు గెట్ ఇట్ టు 30? 6 5 into 6 is 30. 5 6s are 30. That 6 into nominator 1. 6 into 1 is 6. Did you understand? ఓకే సార్. Similarly, coming to this 6, how many times you have to multiply to get it to 30? 5 times. 6 into 5 is 30. That 5 into 1 is 5. That is what I wrote here. 6 minus 5. Is it clear to you now? ఓకే సార్. Okay. ఓకే Now, so 6 minus 5 is 1. So 1 by denominator is 30. So 1/30 is going to be the answer. Similarly, Okay, sir. coming to in the problem, only B's sacrificing ratio is asked. Now we will check for A also. See, coming to this A part. See, A's old share is 4/5, and new share is 4/6. 4/5 minus 4/6. See, LCM you can see 5, 6 LCM is 30. Previously we calculated already. Now 5 into 6 is 30. 6 into 4 is 24. Yes, Is sir. it clear to you? 6 into 4 is 24. Minus 6 into 5 is 30. That 5 into 4 is 20. Is it clear to you? Yes? ఎస్ సార్. Yes, ఎస్ సార్. sir. Okay. Now 24 minus 20 is 4. So 4. it is 4/30. So A's sacrificing ratio is 4/30. B's is 1/30. Did you understand? ఎస్ సార్. అర్థమైందండి? Okay. Right. అర్థమైంది. Okay. Right. I am quickly removing. I am clearing the board. Okay. So this also problem. In the next slide, I will explain. This theory question we will see. When new partner brings less capital than required, the deficiency is met by. కొన్ని సందర్భాల్లో కొత్త పార్ట్నర్లు ఎక్కువ డబ్బులు తీసుకొని రాలేకపోవచ్చు అండి. అతని మూలధనం అనుకున్న దానికంటే అవసరమైన దానికంటే తక్కువ తెస్తే ఆ లోటును, ఆ నష్టాన్ని ఎట్లా భర్తీ చేస్తారు అంటే, రిమెంబర్, ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ ఇన్ ఓల్డ్ రేషియో దే ఆర్ గోయింగ్ టు అడ్జస్ట్. కొత్త పార్ట్నరు కొన్ని సందర్భాలలో క్యాపిటల్ సరైనంత విధంగా తేలేకపోతే ఆ కొరతను, ఆ లోటును ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ విల్ హ్యావ్ టు షేర్ ఇన్, దే విల్ బేర్ ఇన్ ఓల్డ్ రేషియో. అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ ఆన్ అడ్మిషన్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టు, ఇంతకు ముందు కూడా వచ్చిందండి, మళ్ళా చెప్తున్నాను. కొత్తగా పార్ట్నర్ అడ్మిట్ అయినప్పుడు ఎనీ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ దేర్, రిమైనింగ్ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ దేర్, దే హ్యావ్ టు బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టు ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ ఇన్ ఓల్డ్ రేషియో. కొత్త పార్ట్నర్కి ఎటువంటి సంబంధం ఉండదండి వాటితోటి. అట్లనే పాత పార్ట్నర్స్ కూడా కొత్త రేషియోలో పంచుకోరు. పాత ప్రాఫిట్స్ ఉన్నా, రీవాల్యుయేషన్ ప్రాఫిట్స్ ఉన్నా, రీవాల్యుయేషన్ లాసెస్ ఉన్నా, they have to be distributed among old partners in old ratio. Is it clear? Yes? ఎస్ Sir. Okay. Note these two problems quickly. We will do. Maunika, thank you, Maunika. Your explanation video is
Easy to syllabus, easy to understand. It means. Thank you. From Vivo 2408, one message came. So please share PDFs of all in WhatsApp group. Sir, Naresh sir, if you are present here, please consider it. Vivo V2408, please rename with your name, not your mobile company name. Okay. Sunita. Sunita, I am going to remove you in 10 seconds time. Sunita. Okay, right. So first problem we will see. P and Q share profits in 3:1. R is admitted for 1/4. P and Q decide to share equally in future. New ratio is, what is the new ratio? We have to calculate. See, R's share is 1/4. Have you noted the problem? Yes, sir. Noted, sir. Okay. Sir. R's share is 1/4. What is the remaining share? 1 minus 1/4. It is going to be 3/4. 3/4. Okay. See, this 3/4, you can check in the problem. P and Q decide to share equally in future. Whatever remaining profit is there, P and Q are going to share equally. So equally means 3/4 lo sagam, 3/4 half, 3/4 into 1/2. So P's new share is 3/4 into 1/2. 3 into 1, 3. 4 into 2 is 8. Q's new share. What is Q's share till now? Yes. What is Q's share? Q's share is 3/4. okay. See, but in the they are going to have new share. They are going to enjoy equal share in the new share, remaining share. So Q also will get half of 3/4. 3/4 into 1/2. ఇక్కడ పాత దాంతో సంబంధం లేదు. రిమైనింగ్ దాంట్లో ఇద్దరు చెరిసగం తీసుకుంటారట. రిమైనింగ్ ఎంత ఉన్నదండి? 3/4 ఉంది కదా. 3/4 నే చెరిసగం తీసుకుంటారు. 3/4 into 1/2 ఫర్ P. Same 3/4 into 1/2 for Q. That is what it is given in the problem. 3/4 into 1/2 is 3 into 1, 3. 4 into 2 is 8. Same 3/8 will come here also. Did you understand? Yes, sir. No, sir. New share. So P is to Q is to R. New share. Please explain once more, sir. Okay, right. See, ప్రాబ్లం ఒకసారి చూడండి మీరు క్లియర్ గా. ప్రాబ్లంలో ఈ పాయింట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇంతకు ముందు ప్రాబ్లమ్స్ కి దీనికి తేడా ఇదే. P and Q share profits in 3:1. R is admitted for 1/4. P and Q decide to share equally in future. వాళ్ళిద్దరు సమానంగా తీసుకుంటారట భవిష్యత్తులో. ఇప్పటి వరకు లాభం 4 రూపాయలు ఉంటే P is going to enjoy 3 rupees. Q enjoyed 1 rupee. కానీ ఇక నుంచి అట్లా కాదట. దే డిసైడ్ టు షేర్ ఈక్వల్లీ ఇన్ ఫ్యూచర్. భవిష్యత్తులో ఎంత లాభం మిగిలితే అంత వాళ్ళిద్దరు సమానంగా పంచుకుంటారటండి. అది వాళ్ళ నిర్ణయం. దాన్ని బేస్ చేసుకొని వీ హ్యావ్ టు డూ ద ప్రాబ్లం. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, మనకు R వచ్చాడు. R వచ్చినప్పుడు 1/4 ప్రాఫిట్ అతనికి ఇచ్చారు. రిమైనింగ్ షేర్ ఈజ్ 1 minus 1/4, 3/4. 4 rupees R has taken 1 rupee. Remaining rupees are 3. Okay, so this 3/4 we have to make it half. చెరిసగం తీసుకుంటారు. 3/4 into 1/2. 3/4 into 1/2. So you will get 3 into 1, 3. 4 into 2, 8. So same 3/8 for Q also, because they are going to have equal profits. Equal share in profits or losses in future. అర్థమైందండి?
Is it clear now? Understood. Understood. Yes, sir. Yes, sir. Okay, right. Okay, now you see, P's share is 3/8. Q's share is 3/8. And R's share is 1/4. దీనికి నిన్న ఎల్సిఎం గట్టి మనం ఒక ప్రాబ్లం చేశాము. అట్లా కాకుండా చివరిలో ఒక షార్ట్ కట్ మెథడ్ కూడా చెప్పాను మీకు, కొన్ని సందర్భాలు పనిచేస్తుందని. 4 ఎన్నిసార్లు మల్టిప్లై చేస్తే 8 వస్తుందండి? 2 times. 2 times. 4 to 8, sir. So you multiply this into 2. This also you multiply into 2. So 1 into 2 is 2. 4 into 2 is 8. So it is 2/8. That is only it is given here. So 8 rupees లో 3 rupees P కి వెళ్తుందండి, 3 rupees Q కి వెళ్తుంది. రిమైనింగ్ 2 rupees విల్ బి ఎంజాయ్డ్ బై ఆర్. ఇప్పుడు ప్రాబ్లంలో ఇచ్చినట్టుగా ఇద్దరు సమానమైన ప్రాఫిట్స్ లాసెస్ ఎంజాయ్ చేస్తారు అంటే ఇదే. ఇద్దరు 3/8 షేర్ తోటి ఉంటారు. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ టు యూ నౌ? Yes, sir. ఆ ప్రాబ్లం కరెక్ట్ గా చూడండి. వాట్ ఎవర్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ గివెన్, you have to understand the sentence, you have to understand the statements. So Okay. based on that you have to do. Okay, sir. So 3:3:2, that is given here, that is the answer. New ratio of a PQR is 3:3:2. Now coming to this, X and Y are partners in 5:3. Z is admitted for 3/16. New ratio if X and Y continue in same proportion. సేమ్ ప్రపోర్షన్ అంటే 5:3 లోనే కంటిన్యూ అవుతారు అనుకుంటే న్యూ రేషియో ఏమిటి, వాళ్ళ యొక్క న్యూ ప్రపోర్షన్ ఏమిటి అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది. ఓకే, సేమ్ ఇదే 5:3 రేషియోలోనే ఉంటారటండి వాళ్ళు. కాబట్టి అట్లా ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి, ఎట్లా చేయాలి అనేది చూద్దాం. ఓకే, నోటెడ్ దిస్ ప్రాబ్లం? హ్యావ్ యు నోటెడ్ దిస్ ప్రాబ్లం? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this is how you have to. Okay, right. X and Y are partners in the ratio of 5:3. ఆ ప్రాబ్లంలో ఇచ్చారు చూడండి, ఫస్ట్ వాళ్ళు 5:3 లో పంచుకుంటున్నారు. Z is admitted for 3/16. సో రిమైనింగ్ ప్రాఫిట్ ఎంత ఉంటుందండి? రిమైనింగ్ ప్రాఫిట్ విల్ బి 1 minus 3/16. సో దట్ ఈస్ 13/16. So 16. 13/16. ఓకే, ఇది చూడండి సేమ్, అది మీ ఆ సెంటెన్స్ మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఇచ్చినట్టే గుర్తుపెట్టుకోండి. దట్ సెంటెన్స్ ఈస్ గివెన్ టు కన్ఫ్యూజ్ యూ. ఇన్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ లైక్ దట్ ఓన్లీ. ఈ 13/16 ని మీరు నిన్న చేసిన ప్రాబ్లంలో కూడా చెప్పాను. 13/16 యు ఆర్ గోయింగ్ టు మల్టిప్లై విత్ దేర్ ఓల్డ్ రేషియో, దట్ ఈస్ 5/8. ఇట్లనే నిన్న కూడా చేసిన అంతే కదండి. 13/16 into 5/8. Similarly, Y is also 13/16 is the remaining profit. 13/16 into old ratio ఎంత ఉన్నది? 3/8. 3/8. 13/16 into 3/8. ఇది చేస్తే మీకు ఇట్లా వస్తుందండి. 13 into 5 is 65. 16 into 8 is 128. Similarly, 13 into 3 is 39. 16 into 8 is 128. అర్థమైందండి? మనం ఇప్పటిదాకా చేసిన చివరి సెంటెన్స్ ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా మనం ఈ విధంగానే చేసాము నిన్న కూడా. సార్ ఇప్పుడు 16/8 అంటే ఎల్సిఎం వస్తుంది కదా సార్? ఏమి ఎల్సిఎం వస్తుంది? ఇది ఎల్సిఎం కాదు కదా, మీ మల్టిప్లికేషన్ కదా, మల్టిప్లికేషన్ కదా బాబు. ఒక నిమిషం. 13/, I will show here. 13/16 into 5/8. ఇది ఎల్సిఎం చేయడానికి రేషియో కానీ ప్లస్ కానీ మైనస్ కానీ కాదు, మల్టిప్లికేషన్. దీనికి మల్టిప్లికేషన్ ఉన్నప్పుడు ఎల్సిఎం ఉండదండి. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? ఓకే. ఇది మనం ఇక్కడ రేషియో ఉన్నప్పుడు కానీ ప్లస్ కానీ మైనస్ కానీ ఉంటే ఎల్సిఎం కడతాం. ఇది మల్టిప్లికేషన్ కాబట్టి ఎల్సిఎం అవసరం లేదు. దేర్ ఈస్ నో నీడ్ ఆఫ్ ఎల్సిఎం. డైరెక్ట్లీ 13 into 5, 16 into 8.
So 13 into 5 is 65. 16 into 8 is 128. Similarly, here also 13 by 16 into 3 by 8. See, 13 into 3 is 39. 16 into 8 is 128. Is it clear to you? Yes, sir. Yes, sir. అర్థమైంది కదా? Okay, right. So now coming to this. Okay, ఇప్పుడు చూడండి. So new ratios. X is 65 by 128 is to Y is 39 by 128. Manikanta, please mute yourself. Then Z మనకి ఇచ్చాడండి ఆల్రెడీ. Z is 3 by 16. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు బాబు నువ్వు అన్నావు కదా, ఇప్పుడు ఎల్సిఎం కావాలి మనకి, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇస్టు ఉన్నది, మల్టిప్లికేషన్ లేదు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వై యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఎల్సిఎం. 128 16 ఎల్సిఎం sir. ఎట్లా చేస్తారు సార్ చూడండి. సార్ ఎస్ ప్లీజ్. ఎస్ సార్, ఇప్పుడు ఎక్స్ అండ్ వై రేషియో తీసుకోగా మిగిలిన రేషియో అదర్ పర్సన్ థర్డ్ పర్సన్ పోతుంది కదా సార్, అట్లా చేస్తే అయిపోద్ది. 128 నుంచి టోటల్ నుంచి ఆ టూ మైనస్ చేసేస్తే మిగతా రిమైనింగ్ థర్డ్ పర్సన్కి వెళ్ళిపోతుంది కదా సార్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. అట్లా కూడా చేయొచ్చండి, అసలు ఇంత కూడా అవసరం లేదు. ఆ అబ్బాయి అన్నట్టుగా, ఎవరు నరేష్ కదా? ఎస్ సార్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఇంకా మీకు నెక్స్ట్ స్టెప్ కూడా అవసరం లేదండి. 65 + 39 ఎంత అండి? 104 సార్. 104. వెరీ గుడ్, 104. మీకు 128 రూపీస్ లో 104 వీళ్ళిద్దరు తీసుకుంటున్నారు. మిగిలిన Remaining 24. సో అదే ఇక్కడ వస్తుందండి 24. వెరీ గుడ్. ఈ స్టెప్ ఎల్సిఎం క్యాలిక్యులేట్ చేయడం తలనొప్పి కూడా మీకు అక్కర్లేదు. వెరీ గుడ్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ టు యూ? డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? Yes, sir. Yes, sir. ఓకే, ఆ ఎల్సిఎం కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయవలసిన అవసరం లేదండి. అబ్బాయి అన్నట్టుగా 128 రూపీస్ లో ఇద్దరు 128 డినామినేటరే ఉంది. 128 లో ఇద్దరు 104 తీసుకున్నారు. మిగిలిన 24 రూపీస్ జడ్కి వెళ్ళిపోతాయి. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. చాలా యాక్టివ్ గా ఉన్నారు మీ అందరూ. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ యువర్ యాక్టివ్నెస్. ఓకే, ఫర్ ద లాస్ట్ 2 years I am teaching here. Okay, I have been teaching here since 2024. 2024 లో 2025 లో కూడా బ్యాచెస్ వచ్చాయి, కానీ మీరు చాలా ఫాస్ట్ గా ఉన్నారు. యు ఆర్ గ్రాస్పింగ్ క్విక్లీ. ఓకే, యు ఆర్ ఇంటరాక్టింగ్ వెరీ. కరోనా బ్యాచ్ మీరు కాదు కదా కరోనా బ్యాచ్? కరోనా బ్యాచ్ సార్. కరోనా బ్యాచ్ ఫస్ట్ కరోనా బ్యాచ్ ఎగ్జామ్ రాయకుండా పాస్ అయిన బ్యాచ్ సార్. సెకండ్ కరోనా. 10/10. సెకండ్ కరోనానా? ఓకే, మీరు ఫస్ట్ కాదు కాబట్టి లాస్ట్ 2 బ్యాచ్లు కరోనా తోటి ఎక్కువ సఫర్ అయినాయి. కానీ మీరు కరోనా తర్వాతనే కొంచెం విన్నట్టుగా ఉన్నది, కొంత శ్రద్ధ కూడా ఉన్నది. సార్ మేము ఎగ్జామ్ కూడా రాయలేదు సార్ 10th లో. 10th లో రాయలేదా? రాయలేదు. ओके ओके, नौशीन भी आपको समझ में आया? अब 14/16 कैसे आया बोल के? Nowshin भी sent a message to me. Sorry to interrupt you sir, but how did we get that remaining share of 13/16? आपको समझ में आया? अब नहीं समझ में आया? Yes sir, got it. Okay, right, thank you, thank you. So కాబట్టి మీకు మీరు మంచిగా ఓకే, ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అగైన్ దిస్ 13/16 ఎట్లా వచ్చిందంటే 13/16 నౌషిన్ బి సెంట్ ఎ మెసేజ్ టు మీ. మనకు మొత్తము 3/16 ఉంది కదా, జెడ్ గాట్ 3/16. అవుట్ ఆఫ్ 16 రూపీస్ జెడ్ గాట్ 3 రూపీస్. 16 - 3 రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఈస్ 13 రూపీస్. సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 13/16. ఓకే, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ నౌ నౌషిన్ బి. ఓకే, యూ ఆల్సో సెంట్ ఎ మెసేజ్, గాట్ ఇట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. కాబట్టి మీరు కరోనా బ్యాచ్ అయినప్పటికీ కూడా ఇంత మంచిగా చదువుతున్నారు అంటే కరోనా లేకపోతే మీరు ఇంకా మంచిగా బ్రిలియంట్ గా ఉండేవాళ్ళు, అవునా? Yes, sir. ఓకే, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఓకే, షల్ ఐ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, నెక్స్ట్ స్లైడ్? Yes, sir. ఓకే, రైట్. సో ఇవండి నేను మీకు చెప్పాను ముందు, మనము
ఇవి చూసినాక ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ చూద్దామని. ఇన్ ద 2019 క్వశ్చన్ పేపర్ ఇట్ ఈస్ గివెన్, వెన్ గుడ్ విల్ ఈజ్ పెయిడ్ ప్రైవేట్లీ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అడ్మిటింగ్ ఎ న్యూ పార్ట్నర్, హౌ డు యూ రికార్డ్ ఇట్? నిన్న క్లాస్ లో చెప్పానండి నేను. ప్రైవేట్ అని పేరులోనే ఉన్నదండి. ప్రైవేట్ కి ఇచ్చినప్పుడు ఇక పబ్లిక్ ఉండదు అసలు. దేర్ విల్ బి నో ఎంట్రీ. ఓకే ఓకే. నెక్స్ట్, when a goodwill account is raised, the credit is given to the old partner's capital account in this question is given in the CP GATE 2023 question paper. మీకు Sir, in చెప్పానండి, their old profit ratio, ratios. profit sharing ratio. ఓల్డ్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో ఓన్లీ దట్ అమౌంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎవరైనా కొత్త భాగస్తులు వచ్చినప్పుడు గుడ్ విల్ ను సృష్టించినప్పుడు అది ఎవరి కృషి అంటే ఓల్డ్ పార్ట్నర్సే కాబట్టి ఓల్డ్ రేషియోలో వాళ్ళ ఓల్డ్ రేషియోలోనే ఇస్తారు, కొత్త రేషియో తోటి సంబంధం ఉండదు. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ గుడ్ విల్ అకౌంట్ ఈస్ రైజ్డ్, దట్ అమౌంట్ విల్ బి క్రెడిటెడ్ టు ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ ఇన్ ఓల్డ్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. దట్ హ్యాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ న్యూ పార్ట్నర్స్ ఆర్ న్యూ రేషియో. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ CP GATE 2024 exam. A and B are equal partners. They admit C into partnership for 1/7 share. Their new profit sharing ratio is, ఇది మనం ప్రతిరోజు చేస్తూనే ఉన్నామండి. నిన్న చేశాము, ఇవాళ కూడా చూసాము. A and B సమాన భాగస్తులు 1/7 భాగస్వామ్యానికి C ని తీసుకొని వచ్చారు. వారి కొత్త లాభనిష్టాల నిష్పత్తి ఎట్లా ఉంటుంది? సో ఫస్ట్ స్టెప్ లో C 1/7 అంటాం, రిమైనింగ్ షేర్ ఈజ్ 6/7. ఓకే, సో 6/7 ఇంటూ ఓల్డ్ రేషియో ఏమిటట, సమానం అన్నారు కదా. A and B are equal partners. గుర్తుపెట్టుకోండి, A and B are equal partners అంటే 1:1. అంటే ₹2 వస్తే A 1 రూపీ తీసుకుంటాడు, B కూడా 1 రూపీ తీసుకుంటాడు. సో yes, new share is remaining share into their old share, their old ratio 6/7 into 1/2. Similarly, B is also 6/7 into 1/2. So their new ratio is 3/7 is to 3/7 is to C is 1/7. 1/7. So ₹7 వస్తే A will take 3 rupees, B will take 3 rupees, and C will take the remaining 1 rupee. Is it clear to you? అర్థమైందా? Yes. Okay, Yes, so sir. this is given in 2024 CP GATE entrance examination. So new ratio is 3:3:1. Next, if this is also given in a previous question paper, if the new partner brings a share of goodwill in cash, it will be shared by old partners in, గుర్తుపెట్టుకోండి, if the new partner brings his share of goodwill in cash, goodwill నగదు రూపంలో తెస్తే ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ కు అది ఓల్డ్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో కాదండి, రేషియో ఆఫ్ సాక్రిఫైస్, త్యాగ నిష్పత్తిలో పంచుకుంటారు. దిస్ పాయింట్ యూ రిమెంబర్. when new partner brings his share of goodwill by way of cash, it will be shared by old partners in their ratio of sacrifice. వాళ్ళ త్యాగ నిష్పత్తిలో వాళ్ళకి ఎంత నష్టం అవుతున్నది ఆ నిష్పత్తిలో పంచుకుంటారు. Did you understand? Yes, sir. Okay, this you remember. So this is given in the 2020th year CP GATE question paper. Z is admitted in a firm for 1/4 share in the profits for which he brings 10,000 rupees towards a premium for goodwill. It will be taken by old partners in, చూడండి సేమ్ ఇంతకు ముందు థియరీ క్వశ్చన్ ఏదైతే నేను చెప్పానో, గుడ్ విల్ కు నగదు రూపంలో ఇస్తే అది ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ త్యాగ నిష్పత్తిలో పంచుకుంటారని అదే ప్రాబ్లం రూపంలో ఇచ్చాడు ఇక్కడ. ఒక సంస్థలో భాగస్తునిగా ప్రవేశం పొంది 1/4 వంతు లాభాల్లో వాటాకు గాను ₹10,000 గుడ్ విల్ గా తీసుకొని వస్తున్నాడు జడ్. దాన్ని పాత భాగస్తులు ఏ విధంగా తీసుకుంటారు అంటే త్యాగ నిష్పత్తిలో తీసుకుంటారు. ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ will enjoy that amount, will distribute that amount in their sacrificing ratio, because that is being brought by the new partner by way of goodwill, by way of his share in goodwill. Goodwill లో అతని న్యూ పార్ట్నర్ వాటాకు తీసుకొని వస్తే, నగదు రూపంలో తీసుకొని వస్తే, ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ దే విల్ డిస్ట్రిబ్యూట్
సార్ ఎవరు లేరు, అన్నయ్య లేడు, మీరు పంపిస్తారేమో అనేసి నేను వెయిట్ చేస్తాను అంతే. పూజిత ప్లీజ్. ఓకే రైట్ రైట్. సో అర్థమైందండి ఇది. ఇంతకుముందు క్వశ్చన్ పేపర్లో వచ్చిన థియరిటికల్ గా ఇచ్చిందని ఇక్కడ ప్రాబ్లమేటిక్ గా ఇచ్చాడు. ప్రాబ్లం చేయవలసిన అవసరం లేదు. ఓన్లీ పాత భాగస్తులు దే టేక్ దట్ అమౌంట్ ఇన్ దేర్ సాక్రిఫైజింగ్ రేషియో. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎస్ ప్లీజ్. ఎస్ సార్, Yes. ఒకవేళ కొత్త పార్ట్నర్ ఒకవేళ గుడ్ విల్ గా తీసుకొస్తే ఎట్లా పంచుకుంటారు సార్ రేషియో? గుడ్ విల్ గా పట్టుకొని వస్తే, గుడ్ విల్ గా పట్టుకొని వచ్చిన అమౌంట్నే కదా నేను చెప్పింది. ఇప్పుడు గుడ్ విల్ గా అమౌంట్ తెస్తే అదే ఒకవేళ partners- అమౌంట్ తీసుకొచ్చే కదా సార్, బట్ ఒకవేళ రెప్యుటేషన్ అండ్ మెంబర్స్ వస్తే ఎట్లా రేషియో ప్రకారం పంచుకుంటారు సార్? కొత్త భాగస్తుడు వచ్చే భాగస్తుడు రెప్యుటేషన్ తీసుకొని వస్తారా? అవును సార్. రెప్యుటేషన్ తీసుకొని వస్తే అతనే తీసుకొని వస్తుంటే అతనికే ఇవ్వాలి, కానీ వీళ్ళు ఎట్లా పంచుకుంటారు? ఇప్పుడు అంటే మనం ఇప్పుడు ఒకవేళ class లో సార్ మనం అనుకున్నాం. చెప్పు ప్లీజ్ చెప్పు నరేష్. సార్, ఇప్పుడు చెప్పు. ఒకవేళ ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ ఇట్లా ప్రాఫిట్ రేషియో అని ఇట్లా ఉంచుకుంటారు కదా సార్, అవును. పంచుకోవాలని. అదే Hmm. ఒకవేళ కొత్త భాగస్వామి గుడ్ విల్ ని నగదు రూపంలో కాకుండా సమ్ మెంబర్స్ వస్తే ఒకవేళ ఇట్లా త్యాగ నిష్పత్తి లెక్క పంచుకుంటారా సార్? ఒకవేళ ఇప్పుడు నేను అనేది నిన్న మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ లో మైనర్ పార్ట్నర్ కు సంబంధించి వైభవ్ సూర్యవంశీ గారిని మనం ప్రస్తావన తీసుకొని వచ్చాం. ఇప్పుడు అతను కంపెనీకి గుడ్ విల్ అతని వలన వస్తుంది ఆటోమేటిక్ గా. అతను మన కంపెనీలో మన పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ లో అతను ఒక మెంబర్ అంటే అతనికే మనం ఉల్టా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. అతని ద్వారా మనం బెనిఫిట్ పొందుతాం, కానీ మన ద్వారా అతనికి ఏం బెనిఫిట్ ఉండదు. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ టు యూ? ఓకే సార్, అర్థమైంది. కొత్త పార్ట్నర్స్ వాళ్ళు గుడ్ విల్ వాళ్ళ పేరు ప్రతిష్టలను మనం ఎంజాయ్ చేస్తుంటే మనమే వాళ్ళకు ఉల్టా ఎంతో కొంత ఇచ్చుకోవాల్సిన పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి. అంతేగాని వాళ్ళు మనకి ఇచ్చేది ఏమి ఉండదు. అదే సార్, ఓకే సార్, అర్థమైంది సార్. Okay, sir. right. Now coming to this. When goodwill is paid privately at the time of admitting a new partner, how do you record it? Private లో ఇస్తే No entry, this sir. is అసలు entry-నే ఉండదు. 2019 no entry is passed. మనకు ఇది గతంలో కూడా చెప్పాను. ఇంతకు ముందు ఒక క్వశ్చన్ కూడా వచ్చింది, తిప్పి ఇట్లా అడిగినప్పుడు ప్రైవేట్ అని అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, దేర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ ఎంట్రీ ఇన్ ద రికార్డ్ బుక్స్. ప్రైవేట్ గా ఇచ్చిన దానికి ఎటువంటి నమోదు ఉండదండి. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అనదర్ క్వశ్చన్ దట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ఎ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్. ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఎ న్యూ పార్ట్నర్, ద అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్ ఆర్ రీవాల్యూడ్ టు రిఫ్లెక్ట్ దేర్. మనం రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ ఎందుకు చేస్తాము అంటే చెప్పాను మీకు నిన్న క్లాస్ లో. కరెంట్ మార్కెట్ వాల్యూ, మార్కెట్ వాల్యూ తెలుసుకోవాలి. 10 ఏళ్ల క్రితం నేను ఇంత పెట్టి కొన్నాను అంటే అదే విలువ నాకు ఇప్పుడు ఉంటుంది అంటే కుదరదండి. ఓకే, సో దట్ టు రిఫ్లెక్ట్ ది కరెంట్ మార్కెట్ వాల్యూ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రీవాల్యుయేషన్ చేసేది దీనికోసమే. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ రిలేటెడ్ టు అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్. అర్థమైందండి? ఈ రేషియోలు ఇవి అర్థమైతే మిగిలినవి కూడా చాలా ఈజీగా వస్తాయండి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అడ్మిషన్. కమింగ్ టు రిటైర్మెంట్. వాట్ ఈస్ రిటైర్మెంట్? సార్, వన్ డౌట్. పార్ట్నర్ please. రిటైర్ ఫ్రమ్ ఏ ఫర్మ్. సంస్థ నుంచి తొలగిపోవడం. వెరీ గుడ్. రిటైర్మెంట్ ఇంప్లైస్ ఏ పార్ట్నర్ గోస్ అవుట్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, ఎవరు క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు? ఎవరికి డౌట్ ఉందని చెప్పారు? ఎవరండి? ఎస్ ప్లీజ్, నౌ యూ కెన్ ఆస్క్. సార్, వన్ డౌట్. ఎస్, అభిషేక్ ప్లీజ్ ఆస్క్ దట్ డౌట్. Sir, if the new partner brings the goodwill, which ratio the old partners are? Yes, that is what I told. No, when a new partner brings his share of goodwill by way of cash, old partners will have to distribute it among themselves in a sacrificing ratio. వాళ్ళ యొక్క త్యాగ నిష్పత్తి ప్రకారం పంచుకుంటారు. Goodwill Not in cash. Is that goodwill is not in cash? Only goodwill bring by the new partner, and which ratio they can? గుడ్ విల్ నేను అనేది మీకు అర్థం కావట్లేదు బాబు. నేను ఇంతకు ముందు అబ్బాయితో అన్నది అదే. గుడ్ విల్ క్యాష్ రూపంలో కాకపోతే ఇంకా ఏ రూపంలో తెస్తాడు కొత్త పార్ట్నర్? ఏ రూపంలో తేవడానికి అవకాశం ఉంది? తన ఐడియాస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తే అన్నట్టుగా అడుగుతున్నారు సార్. దాని విలువ ఎంత అని మనం చెప్పగలుగుతాము?
Can you tell exactly? Can you bring it in a monetary form? అట్లా మానిటరీ ఫామ్ లో తెస్తేనే దాన్ని పంచుకునేది సాక్రిఫైజింగ్ రేషియో అని చెప్పాను నేను. నీకు కొలవలేకపోతే మనం చెప్పలేము కదా. వెన్ యు ఆర్ అనేబుల్ టు మెజర్, హౌ కెన్ యూ టెల్? సార్ అప్పుడు వాళ్ళు అంటే తనకి ఎక్కువైనా ఇవ్వచ్చు సార్, వచ్చిన వాళ్ళ ప్రాఫిట్ లో తన షేర్ అనేది వీళ్ళకంటే ఎక్కువ కూడా ఇవ్వచ్చు, ఇచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయా? అంటే నా క్వశ్చన్ నాకు అర్థం కాలేదు. ఐ డిడ్ నాట్ గెట్ యువర్ క్వశ్చన్. క్యాష్ రూపంగా కాకుండా తన ఏమంటారు, తన ఐడియా ఇంప్లిమెంటేషన్ పెట్టారనుకోండి, ఓకే, అప్పుడు వాళ్ళకి వచ్చే ప్రాఫిట్ లో అసలు అయితే క్యాష్ రూపంలో తెస్తే ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ సమ్ రేషియోలో పంచుకుంటారు. ఓకే, ఒకవేళ తన అమౌంట్ తేకపోతే కనుక తన ఐడియాస్ ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడం వల్ల కంపెనీకి ప్రాఫిట్ కనుక వస్తే ఓకే, తనకి అంటే ఏ ఇస్తారు అని క్వశ్చన్ సార్. ఏ అమౌంట్ ఇస్తారు అని క్వశ్చన్. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు ఒక సరే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఐ విల్ షో ఇన్ ఏ వర్డ్ డాక్యుమెంట్. ఓకే, జస్ట్ లెట్ మీ స్టాప్ ఇట్. I will open a Word document for you. Okay. Please give me 1 minute. I am opening a Word document and I will explain. Okay. Now I am sharing the document. Is it visible? The document is visible to you? Can you see the document? Yes, sir. Yes, Okay. Yes, sir. ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అండ్ బి ఆర్ పార్ట్నర్స్ బికాస్ ఆఫ్ దేర్ గుడ్ విల్. వాళ్ళ యొక్క మంచి పేరు వలన వాళ్ళు సంస్థలో కష్టపడి పనిచేస్తున్నారు, అందరితోటి కస్టమర్స్ అందరితోటి మంచిగా ప్రవర్తిస్తున్నారు, వాళ్ళ గుడ్ విల్ వచ్చింది. ఆ సంస్థకు ఏ విధంగా ఉన్నది అంటే వాళ్ళ గుడ్ విల్ యొక్క వాల్యూ 1,00,000 రూపాయలు అనుకుందాం. ఇప్పుడు సి అనేవాడు కొత్తగా వస్తున్నాడు. సి అనేవాడు వచ్చి అతను కష్టపడి అతని ఐడియాస్, మీరు అందరు కదా ఇప్పుడు, అతని ఐడియాస్ కావచ్చు, అతని హార్డ్ వర్క్ సిన్సియారిటీ కావచ్చు, అతని కస్టమర్స్ తోటి పనిచేసే విధానం కావచ్చు, దాంతో సంస్థ యొక్క లాభం ఎంత అయింది అంటే టోటల్ 1,80,000 అయింది ఓ సంవత్సరం తర్వాత. ఆఫ్టర్ 1 year దిస్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ ఈజ్ నౌ ఎంజాయింగ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 1,80,000 బై వే ఆఫ్ గుడ్ విల్. ఓకే, ఈ 80,000 ఎక్స్ట్రా ఎవరి వలన వచ్చింది అంటే మనం అనుకుందాము టోటల్ ఇట్ ఈస్ ది హార్డ్ వర్క్ ఆఫ్ సి అనే అనుకుందామండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, అప్పుడు మన పార్ట్నర్షిప్ కు అత్యంత ముఖ్యమైనది ఏది అని అనుకున్నామండి? వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ పార్ట్నర్షిప్? వెరీ గుడ్. ఆ పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ లో ముందు సి వచ్చేటప్పుడే అడుగుతాడు, నా వలన మనకు గుడ్ విల్ పెరుగుతుంది సంస్థకు, బికాజ్ ఐ ఆమ్ ఏ హార్డ్ వర్కర్, ఐ ఆమ్ ఏ సిన్సియర్ వర్కర్, ఐ విల్ వర్క్ ఎఫిషియెంట్లీ. నౌ in future profits you increase my share according to the goodwill that is brought by me to the organization. నా వలన, నా కష్టం వలన, నేను కస్టమర్స్ తోటి ప్రవర్తించే విధానం వలన సంస్థకు గుడ్ విల్ పెరుగుతుంది, కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా నాకు లాభాల్లో ఎక్కువ వాటా రావాలని ముందే అడుగుతాడు అతను. సి నాకు ఇంత ప్రాఫిట్స్ ఇస్తేనే, నేను ప్రాఫిట్ లో షేర్ వస్తేనే నేను చేరతాను అని కూడా చెప్తాడు. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? అప్పుడు డీడ్ మార్చుకుంటారు. కొత్త భాగస్తుడు వచ్చినప్పుడు దే విల్ చేంజ్ ద డీడ్. కొత్త భాగస్తుడికి గుడ్ విల్ లో ఎంత ఇవ్వాలి, వాళ్ళ కష్టం వల్ల మనం ఎంత వస్తే ఎంత ఇవ్వాలనేది దే విల్ చేంజ్, మేక్ నెసెసరీ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఇన్ పార్ట్నర్షిప్ డీడ్. అర్థమైందండి? డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? ఇన్ కేస్ తనకి వాళ్ళు అనుకున్నంత ప్రాఫిట్ రాకపోతే అప్పుడు అది కూడా ముందు రాసుకుంటారు దాంట్లో. డీడ్ ఉన్నది అందుకు కదా, రేపు కొట్లాట రాకుండా ఉండటానికే కదా. ఓకే, డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? ఏ ఇష్యూ అయినా సరే వాళ్ళు దే విల్ పుట్ క్లియర్లీ ఆన్ ది పేపర్, నోట్ రాసుకుంటారు. దట్ ఈస్ నోన్ ఎస్ డీడ్. ఇంత లాభం వస్తే
ఒప్పందము, భాగస్వామ్య ఒప్పందము, భాగస్వామ్య అంగీకారము ఇంత వస్తే నాకు అంత ఇవ్వాలి. ఒకవేళ రాకపోతే ఏంటి పరిస్థితి అనేది కూడా దే విల్ మెన్షన్ ఇఫ్ దట్ ఈస్ దేర్, ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద కేస్. ఓకే, డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? ఓకే సార్. రైట్ రైట్ రైట్, థ్యాంక్ యూ. ముద్దల రమాదేవి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ. సార్ సో ఐఎమ్ థ్యాంక్ యూ. ఓకే ఓకే, రైట్ రైట్. Okay, Giridhar Lingala, the retirement of partner means the partner term will ended according to the deed of partnership. It is known as the retirement. Okay, very good. Okay, I am stopping. I am sharing again our PPT. Is my PPT visible now? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So retirement means a partner goes out of the organization simply. భాగస్వామ్య ఏమంటామండి రిటైర్మెంట్ అంటే? విరమణ, భాగస్థుని విరమణ, సంస్థ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోవటం. ఓకే, పదవి విరమణ. పదవి ఏం పోస్ట్ కాదు కదా, సంస్థ నుంచి. ఓకే, సో నైస్. ఓకే, సి రిటైర్మెంట్ ఇన్ సింపుల్ టర్మ్స్, ఏ పార్ట్నర్ సీజెస్ టు బి ఏ పార్ట్నర్. సీజెస్ మీన్స్ stops to be a partner. Firm is reconstituted among remaining partners. ఒక భాగస్థుడు వెళ్ళిపోతాడండి. వెళ్ళిపోయినప్పుడు మిగిలిన భాగస్థులు ఇక ఏ నిష్పత్తిలో పంచుకోవాలి ఏమిటి అనేది చూడటం అనేది జరుగుతుంది. రిషిత, వాగ్దేవి డిగ్రీ అండ్ పీజీ కాలేజ్, రైట్ టు విత్డ్రా ఫ్రమ్ ద ఫర్మ్. ఓకే, పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ 1932, అభిషేక్. ఓకే, వెరీ గుడ్. నౌ యు సీ, సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే ఇంతకు ముందు మనం ఏం చూసామంటే ఏ బి ఇద్దరు పార్ట్నర్స్ ఉంటే సి కొత్తగా వచ్చాడు. ఇప్పుడు ఏమిటంటే ఏబిసి ముగ్గురు పార్ట్నర్స్ ఉంటే ఇందులోంచి ఏ విత్డ్రా అయిపోయినాడు అనుకోండి. రిమైనింగ్ పార్ట్నర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి బి అండ్ సి. సో దిస్ ఈజ్ రిటైర్మెంట్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్. రిటైర్మెంట్ వాళ్ళ ఇష్టం. ఎస్ ప్లీజ్. ఎస్ సార్, రిటైర్మెంట్ అనేది వాళ్ళ ఇష్టం ఉన్నప్పుడు అవ్వచ్చు, లేకపోతే టర్మినేషన్ ఎండ్ అయ్యే లోపు కావచ్చు కదా సార్? అదే నెక్స్ట్ పాయింట్. అదే కెన్ అక్కర్ వాలంటరీలీ. ఏకి ఇష్టం లేదు, కొన్ని రోజులు చేసినాక, కొన్ని సంవత్సరాలు చేసినాక ఇక వద్దు నేను సొంతంగా బిజినెస్ పెట్టుకుంటాను, ఐ విల్ స్టార్ట్ మై ఓన్ సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్ ఆర్గనైజేషన్, దెన్ హీ విల్ గో అవుట్. ఆర్ యాజ్ పర్ అగ్రిమెంట్ ఆర్ యాజ్ పర్ డీడ్ ప్రొవిజన్స్. డీడ్లో ముందే రాసుకుంటారు ఏబిసి మనం ముగ్గురం కలిసి చేద్దాము, ఒక 2 ఏళ్ల తర్వాత ఏ రిటైర్ కావాలి, ఒక 3 ఏళ్ల తర్వాత బి రిటైర్ కావాలి, ఇక మిగిలిందంతా సీనే చూసుకుంటాడు. దట్ ఈస్ అ డీడ్. ఓకే, ఇట్ కెన్ అక్కర్ by way of voluntary retirement or as per the provisions of the deed, as per the agreement that is mentioned in a deed. అది ఏ విధంగానన్నా ఉండవచ్చు అండి. కొట్లాట వచ్చి బయటికి వెళ్ళిపోవచ్చు, లేదా వాలంటరీగా స్వచ్ఛందంగా బయటికి వెళ్ళిపోవచ్చు, లేదా పార్ట్నర్షిప్ డీడ్లో అంగీకారంలో ఒప్పందంలో ముందుగానే రాసుకోవచ్చు నేను ఇన్ని సంవత్సరాలు చేసి తర్వాత వెళ్ళిపోతాను అని. ఇప్పుడు మనము అడ్మిషన్ అప్పుడు ఏం చూసామండి? సాక్రిఫైజింగ్ రేషియో చూసాం, త్యాగ నిష్పత్తి చూసాము. మరి ఇప్పుడు దానికి రివర్స్ అవుతుంది. దానికి రివర్స్ ఏమిటది? సాక్రిఫైజింగ్ కి రివర్స్ మనకు గెయినింగ్ రేషియో వస్తుందండి. గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒక పార్ట్నర్ కొత్తగా వస్తే ఉన్న వాళ్ళు సాక్రిఫైస్ చేస్తారు, అదే ఉన్నోడు పోతే మిగిలిన వాళ్ళకు గెయిన్ అవుతుంది, లాభం అవుతుంది. అది ఉన్న లాభంలో పంచుకోవడానికి ఒకటి బయటికి వెళ్ళిపోయినాడు. ఇప్పుడు నిన్న నేను తెలుగు సామెత ఒకటి చెప్పాను దీని సందర్భంగా. ఏం చెప్పాను ఎవరికైనా గుర్తుందా? ఎస్టర్డే. లేదు, సూదిలో దారం అది పార్ట్నర్షిప్ డీడ్కు సంబంధించి చెప్పాను. వెరీ గుడ్. మంది ఎక్కువైతే మజ్జిగ పల్చన అవుతుంది అన్నారు. మన మంది తక్కువైతే మజ్జిగ పోయి పెరుగు ఉంటుంది ఆటోమేటిక్. ఓకేనా? అప్పుడు మా పెరుగులో నీళ్లు పోసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఆ లాభం అంతా మిగిలిన వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ రివర్సల్ ఆఫ్ సాక్రిఫైజింగ్ రేషియో, దట్ ఈస్ గెయినింగ్ రేషియో. ఓకే, లాభ నిష్పత్తి అంటాం, ప్రయోజన నిష్పత్తి అంటాం, లేదా? ఓకే, సామెత సూపర్ సార్, ఈజీ టు రిమెంబర్. సౌమ్య, ఎంజేపీ వరంగల్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, నౌ సి దిస్ ఈజ్ హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్. ఈ క్యాలిక్యులేషన్ అనేది మనం లెక్కల్లో వచ్చినప్పుడు చెప్తానండి. దిస్ గెయినింగ్ రేషియో అనేది ఎట్లా అనేది. నెక్స్ట్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ ఈజ్ హైలైటెడ్ బికాస్ అమౌంట్ పేయబుల్ మే బి పేడ్ ఇన్ ఫుల్ ఆర్ కెప్ట్ యాజ్ లోన్.
ఒకవేళ బయటికి వెళ్ళిపోయే పక్షంలో భాగస్తులు డబ్బులు ఇవ్వాలి అతనికి, అతని ప్రాఫిట్ లో షేర్ కావచ్చు, అతని క్యాపిటల్ కావచ్చు, అతని దగ్గర తీసుకున్న లోన్ కావచ్చు, ఇంకేమన్నా ఉంటే అవి ఎట్ ఏ టైం బ్యాంకు ద్వారా ఫుల్ పేమెంట్ చేయొచ్చు, లేదా అతనికి ఇవ్వలేని పరిస్థితి ఉంటే ఇట్ కెన్ బి ఆర్ ఇట్ మే బి కెప్ట్ యాజ్ లోన్. ఓకే, ఎట్ ఏ టైం ఇవ్వలేకపోతే లోన్ అకౌంట్ ద్వారా కూడా మనం మళ్ళీ ఇస్తామండి. లేదా ఎట్ ఏ టైం క్యాష్ ఉంటే క్యాష్ ఇవ్వచ్చు, లేదా బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ కూడా కొట్టచ్చు. ఈ స్టెప్స్ అనేవి మనం లెక్కల్లో చూస్తామండి ఇది ఎట్లా అనేది. ఓకే, నార్మల్ గా రిటైర్మెంట్ లో ఇవి దీస్ 3 యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్. వాట్ ఆర్ దీస్ 3? క్యాలిక్యులేట్ గెయినింగ్ రేషియో ఆఫ్ కంటిన్యూయింగ్ పార్ట్నర్స్. గెయినింగ్ కొత్త వాళ్ళు ఈ 3 మనకు వస్తాయి నార్మల్ గా. పాత వాళ్ళకు ఉన్నప్పుడు ఒక భాగస్థుడు వెళ్ళిపోయినప్పుడు రిమైనింగ్ పార్ట్నర్స్ కు గెయినింగ్ రేషియో వస్తుంది. ఆ గెయినింగ్ రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేయటం ఉంటుంది. రీవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ ఆల్సో రీవాల్యుయేషన్ ఈజ్ డన్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రిటైర్మెంట్ ఆల్సో రీవాల్యుయేషన్ ఈజ్ డన్. ఒక భాగస్థుడు కొత్తగా వస్తున్నప్పుడు కొత్తగా మూల్యాంకనం చేస్తాము. ఉన్న భాగస్థుడు బయటికి వెళ్తున్నప్పుడు కూడా మళ్ళీ ఆస్తుల అప్పుల ఒరిజినల్ వాల్యూ కనుక్కోవడానికి రీవాల్యుయేషన్ చేస్తామండి. ఓకే, అది ఏదైతే అమౌంట్ మిగిలిన అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో దట్ వీ హ్యావ్ టు సెటిల్. అవి గుడ్ విల్ రూపంలో కావచ్చు, రిజర్వ్ కావచ్చు, క్యాపిటల్ కావచ్చు, ఇంకేదన్నా అతనికి పేమెంట్స్ ఏమన్నా పెండింగ్ ఉంటే అవన్నీ కూడా చేయటం అనేది అవసరం. ఇట్ మే బి డన్ ఇమీడియట్లీ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ బ్యాంక్ అకౌంట్, ఆర్ సమ్టైమ్స్ ఇఫ్ అమౌంట్ ఈజ్ నాట్ సఫిషియంట్ ఇట్ విల్ బి మెన్షన్డ్ యాజ్ లోన్ అకౌంట్. ఇట్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు లోన్ అకౌంట్. బట్ మనకున్న ఒప్పందాన్ని అనుసరించి అది లోన్లో ఉంచుకోవాలన్నా ఎక్కడ ఉంచుకోవాలనేది మనం చూస్తాం. సో సమ్ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ this retirement. When goodwill account is raised at retirement, it is credited to old partners capital in old profit sharing ratio. Goodwill account మనం అడ్మిషన్ అప్పుడు ఎట్లనైతే గుడ్ విల్ ను క్రియేట్ చేస్తామో రిటైర్మెంట్ అప్పుడు కూడా ఒక్కొక్కసారి గుడ్ విల్ ని క్రియేట్ చేస్తాం. సో అప్పుడు ఆ అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఓల్డ్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో ప్రకారం పంచుకోవాలి. ఎందుకంటే బయటికి పోయే పార్ట్నర్ కూడా దాంట్లో పాత్ర ఉన్నది. ఈవెన్ ద అవుట్ గోయింగ్ పార్ట్నర్ ఆల్సో గట్ సర్టెన్ వాట్ యు కాల్ హిజ్ పార్ట్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్ ఇన్ ది గుడ్ విల్. సో దట్ అమౌంట్ ఆర్ దట్ పార్ట్ షుడ్ బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అమాంగ్ ఆల్ ది partners, all the old partners in old profit sharing ratio. Similarly, Z is admitted for 1/4 share and brings 10,000 as goodwill. This is wrongly given here. మనం ఇంతకు ముందు చర్చించుకున్న అడ్మిషన్ లోదే ఇక్కడ వచ్చిందండి పొరపాటున. Z కొత్తగా అడ్మిషన్ అవుతున్నాడు, మనం రిటైర్మెంట్ గురించి చూస్తున్నాం. ఇది అడ్మిషన్ క్వశ్చన్ ఇంతకు ముందు చెప్పాను, ఇది మళ్ళీ ఇక్కడ ఒకసారి గుర్తు చేస్తున్నాను. గుడ్ విల్ రూపంలో 10,000 రూపాయలు తెస్తే అది ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ ఏ నిష్పత్తిలో పంచుకుంటారని చెప్పాను. సాక్రిఫైజింగ్ రేషియోలో పంచుకుంటారని చెప్పాను. అది పొరపాటున వచ్చిందండి, ఐఎమ్ సారీ. నౌ దిస్ గెయినింగ్ రేషియో ఈజ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ యాజ్, చూడండి, మనము సాక్రిఫైజింగ్ రేషియో అంటే ఓల్డ్ రేషియో మైనస్ న్యూ రేషియో అనుకుంటాం. దానికి రివర్సే గెయినింగ్ రేషియో, that is new ratio minus old ratio. Okay, goodwill at retirement is borne by continuing partners in gaining ratio. Goodwill at the time of retirement is borne by a continuing partners in gaining ratio. దానికోసమే గెయినింగ్ రేషియో కనుక్కుంటాము. ఒక భాగస్థుడు వెళ్ళిపోతుంటే గుడ్ విల్ ను కనుక్కొని దాన్ని కంటిన్యూయింగ్ పార్ట్నర్స్ ఏ నిష్పత్తిలో పంచుకుంటారంటే గెయినింగ్ రేషియోలో పంచుకుంటారు. Revaluation of profit at retirement is shared among all partners in old ratio. ఇంతకు ముందు స్లైడ్ లో వచ్చింది. అది రీవాల్యుయేషన్ చేసినప్పుడు ప్రాఫిట్ వచ్చినప్పుడు అది అందరు పార్ట్నర్స్, పోయే పార్ట్నర్ కూడా దాంట్లో భాగం ఉంటుంది. సో ఆల్ పార్ట్నర్స్ ఇన్ ఓల్డ్ రేషియో దే ఆర్ గోయింగ్ టు షేర్. ఇఫ్ రిటైరింగ్ పార్ట్నర్స్ అమౌంట్ ఈజ్ నాట్ పెయిడ్ ఇమీడియట్లీ, బ్యాలెన్స్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు లోన్ అకౌంట్. వెంటనే చెల్లించలేని పరిస్థితి ఉంటే లోన్ అకౌంట్ కు మళ్ళీ ఇస్తాము. అంతేగాని దానిలో రిజర్వ్ అకౌంట్ కానీ, క్యాపిటల్ అకౌంట్ కానీ, రియలైజేషన్ అకౌంట్ కానీ పంపించడం అంటూ జరగదు. ఎందుకంటే సార్ ఇప్పుడు క్యాపిటల్ అకౌంట్ కి, రిజర్వ్స్ అకౌంట్ కి అట్లా పంపిస్తే మనం ఫ్యూచర్ లో కంపెనీకి వాడుకోవాలి కదా సార్. ఇది బయటికి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి నాకు ఇచ్చేస్తాం కదా సార్. ఎస్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వై a partner outgoing partners separate loan account will be created and that amount will be
షోన్ ఇన్ దట్ పర్సన్స్ లోన్ అకౌంట్. అది లోన్ ఎప్పుడు క్లియర్ చేస్తామో అప్పుడు మనకు సపరేట్ గా లోన్ అకౌంట్ అనేది మనం కంపెనీకి సంబంధించిన లయబిలిటీ, మన పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ కి సంబంధించిన లయబిలిటీ సైడ్ చూపిస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ వన్ క్వశ్చన్ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు this retirement of a partner. This is given in a previous question paper. So A, B and C are equal partners. C retires from the firm. Okay. He surrenders 3/5 of his share in favor of A and 2/5 in favor of B. New ratio will be ABCలు సమానమైన భాగస్తులండి. సి రిటైర్ అయిపోతున్నాడు, పదవి విరమణ పొందాడు. 3/5 of his share in favor of A. అతను పోయేటప్పుడు అతనికి ఉన్న లాభాల్లో వాటా 5 రూపాయలు 3 రూపాయలు ఏకి ఇచ్చేస్తున్నాడు, మిగిలిన 2 రూపాయలు బికి ఇచ్చేస్తున్నాడు. అయినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద న్యూ రేషియో, కొత్త నిష్పత్తి ఎంత? దీనికి క్యాలిక్యులేషన్ ఈజ్ లైక్ దిస్. ఈ విధంగా కనుక్కోవాలండి. ఏ దే ఆర్ ఈక్వల్ పార్ట్నర్స్. ఈక్వల్ పార్ట్నర్స్ అంటే ఏమిటండి? 1:1:1:1. ముగ్గురు మెంబర్స్ ఉన్నారండి. ఏకు 1 రూపీ, బికు 1 రూపీ, సికు 1 రూపీ. 3 రూపాయల లాభంలో ఏ 1 రూపాయి తీసుకుంటాడు, బి 1 రూపాయి తీసుకుంటాడు, సి 1 రూపాయి తీసుకుంటాడు. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ పార్ట్నర్స్. సో న్యూ రేషియో ఎట్లా వస్తుందంటే ఏకున్న 1/3 ప్లస్ బికు ఉన్న 1/3లో ఎంత ఇస్తున్నాడు అతను? ఏకు 3/5 ఇస్తున్నాడు. 1/3 ఇంటూ 3/5 3/50. ఏకు 1/3 ఆల్రెడీ ఉన్నది, మళ్ళా దీనికి యాడ్ అవుతున్నది కొత్తగా. ఏమి యాడ్ అవుతున్నది? బయటికి పోయే పార్ట్నర్ సి ఉన్న 1/3లో 3/5 తనకి ఇచ్చేస్తున్నాడు. సో 1/3 ప్లస్ 1/3 ఇంటూ 3/5. 1/3 ఇంటూ 3/5 అంటే దీనికి ఎల్సిఎం కనుక్కోవద్దని చెప్పాను. మల్టిప్లికేషన్ ఉన్నది, ఇంటూ ఉన్నది, ఎల్సిఎం ఉండదు. 3 ఇంటూ 1 ఈజ్ 3, 5 ఇంటూ 3 ఈజ్ 15. సో 1/3 ప్లస్ 3/15. 1/3 ప్లస్ 3/15 కి ఇప్పుడు ఎల్సిఎం కావాలి. 1/3 ప్లస్ 3/15 దీనికి ఎల్సిఎం కావాలి. ఓకే, 3/15. రెండిటి కామన్ లో నెంబర్ ఉంది కదండి, 3 తోటి పోతాయి కదండి రెండు కూడా. 3 1s 3 5s. 3 1s 3 5s. సో అవర్ ఎల్సిఎం ఈజ్ 5 ఇంటూ 3, అంతే కదా. 5 ఇంటూ 3 ఈజ్ 15. ఇప్పుడు చూడండి, ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టుగా ఇక్కడ పైన ఎట్లా వస్తుంది? 3 ఇంటూ 5 15. 5 ఇంటూ 1 ఈజ్ 5 ప్లస్ 15 ఇంటూ 1 ఈజ్ 15. దట్ 1 ఇంటూ 3 ఈజ్ 3. 5 ప్లస్ 3 ఈజ్ 8. సో 8/15. కమింగ్ టు బి. బికి ఆల్రెడీ 1/3 ఉన్నదండి. మళ్ళీ కొత్తగా సికున్న 1/3లో 2/5 తనకి ఇచ్చాడు. సో 1/3 ఇంటూ 2/5. 1/3 ఇంటూ 2/5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, చెప్పాను ఇంటూ ఉన్నప్పుడు ఎల్సిఎం ఉండదు. 1 ఇంటూ 2 ఈజ్ 2, 5 ఇంటూ 3 ఈజ్ 15. సో ఇట్ ఈజ్ 1/3 ప్లస్ 2/15 ఇతనికి కావాల్సింది. సేమ్ దీనికి ఎల్సిఎం గట్టి ఇట్లనే చేస్తే ఇతనికి ఎంత వస్తుందంటే 7/15 వస్తుంది. సో 8/15 is to 7/15 ఈజ్ 8:7. అర్థమైందండి? డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? Yes sir. Okay, remaining also, is it clear to you? Did you understand? Yes sir. Yes sir. Yes sir. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆల్రెడీ ఇప్పటికే 8 అయిపోయిందండి, టైం ఎక్కువ లేదు. కాబట్టి ఏమైనా మీకు మళ్ళీ అర్థం కాకపోతే యూట్యూబ్లో లింక్ షేర్ చేసినప్పుడు ఇమీడియట్గా చూసుకోండి. మళ్ళీ ఒకసారి చూసుకొని పెన్ను పేపర్ బట్టి చేసుకోండి. దెన్ యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. ఓకే, 8:30 వరకు సార్ క్లాస్. 8:30 ఈవెన్ 8:40 వరకు కూడా తీసుకుంటే ఇబ్బంది ఏమీ లేదు. ఇవాళ అయిపోగొట్టేస్తాను ఆ పార్ట్నర్షిప్ సంబంధించిన అన్ని అయిపోగొట్టేస్తాను. నిన్న చెప్పినట్టుగా మిగిలిన కంపెనీస్కి సంబంధించిన పార్ట్ డాక్టర్ గంగిశెట్టి శ్రీనివాస్ సార్ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు యూ టుమారో అండ్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో. ఓకే, నేను మీకు సిలబస్లో చూపించినట్టుగా అడ్వాన్స్డ్ అకౌంటింగ్ 2 రకాలుగా ఉన్నది సిలబస్.
పార్ట్నర్షిప్కు సంబంధించి ఒకటి, కంపెనీస్కు సంబంధించి ఒకటి. పార్ట్నర్షిప్కు సంబంధించినంత వరకు నేను చెప్తాను, మన కంపెనీస్కు సంబంధించినంత వరకు సార్ చెప్తారు, గంగిశెట్టి శ్రీనివాస్ గారు చెప్తారు. సో మానస, ఓకే, ఎస్, ఓకే, రైట్. నౌ దిస్ ఇస్ అనదర్ ప్రాబ్లమ్. దిస్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద ఇయర్ 2023. A, B, C are partners in 3:4:2 ratio. B wants to retire from the firm. The profit on revaluation on that date was 36,000. The new ratio of A and C is 5:3. Profit on revaluation will be distributed as. Note చేసుకోండి ప్రాబ్లము. A, B, C are partners in 3:4:2 ratio. B wants to retire from the firm. The profit on revaluation on that date was 36,000. The new ratio of A and C is 5:3. Profit on revaluation will be distributed as. ఎవరికి ఎన్ని అమౌంట్ రావాలి అంటే, నేను ఇంతకుముందు థియరిటికల్ గా చెప్పానండి, రీవాల్యుయేషన్ చేసినప్పుడు ఓల్డ్ పార్ట్నర్ తోటి సహా ఓల్డ్ నిష్పత్తిలోనే పంచుకుంటారని చెప్పాను. ఈ ప్రాబ్లం 5:3 అనేది మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఇచ్చాడు. న్యూ రేషియో తోటి సంబంధం ఉండదు. రీవాల్యుయేషన్ చేసినప్పుడు ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ A, B, C ఈ నిష్పత్తిలో పంచుకుంటారు. 3:4:2 రేషియోలోనే పంచుకుంటారు. సో 36,000. చూడండి సింపుల్ గా ఎట్లా చేస్తామనేది. 3:4:2 టోటల్ ఎంత అండి? 3 + 4 + 2 ఎంత అండి? 9. సో 36,000/9 అంటే ఒక్కొక్క ఎంత వస్తుందండి? 36,000/9 అంటే కాకుండా 36,000 ఇంటూ ఏ షేర్ 3 కాబట్టి 3/9 తీసుకోవచ్చు కదా సార్. సార్ మనకి ఇండివిజువల్ పార్ట్ తెలిస్తే సార్ 4,000 తెలిసినప్పుడు 4,000 ఇంటూ 3 వేసేస్తాం. అదే నేను చెప్పేది, అదే ఈజీ అవుతుంది, అందుకని చెప్తున్నాను. ఓకేనా? సో 36,000/9, 3 + 4 + 2 is 9. సో ఒక్కొక్క వాటా ఎంత ఉంటుందంటే 4,000 ఉంటుందండి. సో 4,000 ఇంటూ 3 ఇంటూ 4 is 12. 12,000 సార్. ఓకే, సిమిలర్లీ 4 ఇంటూ 4 is 16. సో బికి 16,000 వస్తుంది. సికి 8,000. 2 ఇంటూ 4 is 8. సో అట్లా మనం ఈజీగా చేయొచ్చండి. 36,000/9 వేస్తాము. ఈచ్ 4,000 వస్తుంది. 4,000 ఇంటూ ప్రతి ఒక్కటి ఇండివిజువల్ గా మల్టిప్లై చేస్తే మీకు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? Yes sir. Okay. So now coming to next slide. అది చేశాను కానీ ఇంత చేయటం అవసరం లేదండి. ఓకేనా? దిస్ మచ్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఇప్పుడు 3/9 ఇంటూ 36,000, 4/9 ఇంటూ 36,000, 2/9 ఇంటూ 36,000 ఇట్లా చేసినా ఇంత వస్తుంది. కానీ ఇంత ప్రాసెస్ అక్కర్లేదు. జస్ట్ 36,000/9 వేస్తే 4,000 వస్తుంది. 4,000 ఇంటూ 3 is 12,000. అట్లా వేస్తే మనం ఈజీగా చేయగలుగుతాం. నెక్స్ట్, సో అడ్మిషన్ ఈజ్ ఓవర్, రిటైర్మెంట్ ఈజ్ ఓవర్. నౌ డెత్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్. ఎస్, వాట్ డూ మీన్ బై డెత్? Disease, I mean చనిపోవడం. Yes, very good. Deceased person. డిసీజ్ 2 రకాలు ఉందండి. ఇంగ్లీష్ స్పెల్లింగ్ 2 ఉన్నాయి డిసీజ్ కి. అవును సార్, అందుకే. వెరీ గుడ్, అర్థమైంది నాకు. డిసీజ్డ్ చూడండి, ఇంగ్లీష్ లో 2 స్పెల్లింగ్స్ ఉన్నాయి డిసీజ్డ్ కి. DISEASE. ఇదంటే ఏదైనా వ్యాధి రావటం. ఓకే, ఇప్పుడు మనం అనుకున్నాం కదా కరోనా బ్యాచ్ సార్ అంటే కరోనా ఒక డిసీజ్ అనుకుందాం. సో అదొక వ్యాధి, టెంపరీ ఎయిల్మెంట్, టెంపరీ ఇల్నెస్. అది కాకుండా డెత్ కు డిసీజ్ అని ఉన్నది, DECEASE. ఆమె కరెక్ట్? ఓకే, సో కాబట్టి డెత్ అంటే ఇట్ ఈస్ డిసీజ్. సో కాబట్టి డెత్ అయినప్పుడు మరి సడన్ గా డెత్ ఏమైనా ముందు మనం అనుకుంటామండి? నార్మల్ గా లాంగ్ టర్మ్ ఇల్నెస్ తోటి ఉండి మంచంలో ఉంటే మనిషి ఎప్పుడైనా పోతాడని మనం అనుకుంటాం, ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం. ఫలానా రోజు డాక్టర్ దగ్గర తీసుకొని పోతే ఏ క్యాన్సర్ లేకపోతే లాంగ్ టర్మ్, ఇఫ్ ఏ పర్సన్ ఈజ్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఏ లాంగ్ టర్మ్ డిసీజ్, డాక్టర్ విల్ సే దట్ ఓకే ఇన్ 1 month he will die.
or in 2 weeks he will die, in 24 hours he will die, he or she. అనుకోకుండా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా డెత్ వస్తుంది ఒక్కొక్కసారి. ఇట్ మే బి యాక్సిడెంట్, ఇట్ మే బి హార్ట్ అటాక్ ఆర్ ఎనీ అదర్ డిసీజ్. సడన్లీ ఇఫ్ ఏ పర్సన్ ఈజ్ అటాక్డ్ బై ఏ సడన్ డిసీజ్, దెన్ ఆటోమేటిక్లీ డెత్ ఆఫ్ ఏ పర్సన్ విల్ హ్యాపెన్. మనకు ఎవరికి తెలియదండి మృత్యు ఎట్లా వస్తుందో. అట్లా వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలండి? ఇంతకు ముందు జస్ట్ రిటైర్మెంట్ కి డెత్ కి ఒకటే ఒక చేంజ్ అండి, మిగిలిన ప్రాసెస్ అంతా సేమ్. ఇప్పుడు మనం రిటైర్ అయినప్పుడు ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ రిటైర్మెంట్ మనం డబ్బులు ఇవ్వలేకపోతే ఏం చేశామండి? ఎక్కడికి మళ్ళించాము? లోన్ అకౌంట్ కు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం సార్. వీ ట్రాన్స్ఫర్ దట్ అమౌంట్ టు లోన్ అకౌంట్. ఇప్పుడు ఆ వ్యక్తే లేడు, మరి ఆ అమౌంట్ ఇవ్వాల్సింది ఎవరికి ఇవ్వాల్సి వస్తుందంటే లీగల్ హెయిర్స్ అంటాం, వారసులు అంటాం, చట్టపరమైన వారసులు అంటాం. లీగల్ హెయిర్స్ కి మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. ఆ అమౌంట్ ఉంటే ఇచ్చేస్తాము, లే అదర్వైజ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద అమౌంట్ టు లీగల్ హెయిర్స్. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? ఎగ్జిక్యూటర్స్. ఎగ్జిక్యూటర్స్ అకౌంట్ అంటాం, ఎగ్జిక్యూటర్ అంటాం, ఎగ్జిక్యూటర్ అంటే ఎవరు అంటే దీన్ని మొత్తం హీ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ టోటల్లీ. అసలు డెత్ అయిన సందర్భంలో ఆ పార్ట్నర్ ఎటువంటి కష్టం పడ్డాడు ఇప్పటిదాకా, ఎంత వస్తుంది అది తేల్చి ఆ అమౌంట్ టెంపరీగా ఎగ్జిక్యూటర్ అకౌంట్స్ కు వేస్తాము. లేదా ఆ ఒరిజినల్ గా అమౌంట్ ఎవరికి చెందాలి అంటే లీగల్ హెయిర్స్ కి చెందాలి, వారసులకు చెందాలి. నామినీ అంటే ఇప్పుడు మనం బ్యాంకుకు పోతే బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసేటప్పుడు దే విల్ ఆస్క్ ఫర్ ఏ నామినీ. నార్మల్లీ ఎవరినైనా నామినేట్ చేస్తున్నారా సార్ మీరు, లేదా మేడం మీరు అని అడుగుతారు. అంటే సడన్ గా అకౌంట్ హోల్డర్కి ఏమన్నా అయితే బ్యాంక్ అకౌంట్ లో ఉన్న డబ్బులన్నీ నామినీకి వెళ్తాయి. కానీ ఇక్కడ పార్ట్నర్షిప్ లో మనం ముందే డీడ్ లో రాసుకుంటామో రాసుకోమో చెప్పలేము. మనం మనం చావు అనేది, మృత్యు అనేది ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు. మనం ముందుగానే అంత తెలివితోటి కొందరు రాసుకోరు, అది వదిలిపెట్టేస్తారు. నామినీ అనేది ఉండదు కొన్ని సందర్భాల్లో. స్పౌజ్ అని అన్నారు ఎవరు? గిరిధర్, లింగాల గిరిధర్ స్పౌజ్ అని అన్నారు. అసలు పెళ్ళే కాకపోతే వీ కెనాట్ టెల్. స్పౌజ్ మొగుడు లేదా పెళ్ళాము, ఒకడు ఇవ్వటం ఇష్టం ఉండొచ్చు, ఇష్టం ఉండకపోవచ్చు, కొడుకుకో లేదా కూతురుకో ఇస్తా అనొచ్చు. కాబట్టి లీగల్ హెయిర్ ఎవరు అనేది మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో లీగల్ హెయిర్ అకౌంట్ కి మళ్ళీ ఇస్తాం, లేదా అది తేలే వరకు ఎగ్జిక్యూటర్ అకౌంట్ కు మళ్ళీ ఇస్తాం. సో రకరకాల కండిషన్స్, రకరకాల ప్రొవిజన్స్ ఉంటాయి. అది తప్ప మిగిలిన ప్రొసీజర్ అంతా సేమ్, ఈక్వల్ టు రిటైర్మెంట్. రిటైర్మెంట్ ఆర్ డెత్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ విత్ రిగార్డ్ టు ది డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్. ఇంకా మిగిలిన విషయాలు అన్నిట్లలో కూడా రిటైర్మెంట్ కు డెత్ కు ఏం పెద్దగా తేడా ఉండదండి. కాకపోతే ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఈస్ దిస్ ఈజ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్. డెత్ అనేది 99% అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా ఉంటుంది, కానీ రిటైర్మెంట్ అనేది ఆల్మోస్ట్ ప్రీ డిటర్మైన్డ్. సడన్ గా అయినా కానీ కొన్ని రోజుల ముందే నోటీస్ ఇస్తాడు నేను బయటికి వెళ్తున్నాను. కానీ డెత్ అనేది అట్లా మనకు నోటీస్ ఇచ్చి వస్తుందండి. ఏమన్నా డెత్ సడన్ గా యాక్సిడెంట్ కూడా అయి చనిపోవచ్చు, మనం చెప్పలేమండి. యూ కెనాట్ టెల్, యూ కెనాట్ గెస్. ఓకే, రేష్మా బాను. ఓకే, see death is nothing but sudden demise of a person, sudden disease, sudden demise of a person, sudden exit of a person from this world. Okay, so we are all mortals. Mortal means we are destined to die. మనం అందరం చనిపోవాల్సిన వాళ్ళమే. we are not immortals, we are all mortals. We have to die on a particular day. It may be today or after 10 years or after 20 years or after 30 years, or death is certain. In this world only two things are certain. One is death, another thing is tax. You have to pay tax throughout your life. You have to die on a particular date that is decided by the Almighty, that is decided by the God. Okay, at the time of death of a partner, only the difference between the retirement of a partner is normally everything remains the same, distribution of profits or distribution of goodwill or whatever it may be, but the amount that is to be given to a died partner is that amount will be transferred to his legal heirs or executor's account. That we have to keep in mind. Okay, so now I will start. What are the issues related to this death of a partner? We will check. Okay, on death, what happens? Partnership
with deceased is dissolved. So new deed will be reconstituted. Partnership deed will be rewritten. కొత్తగా రాసుకోవటం అనేది జరుగుతుంది. ఆ పేరును తొలగించి మిగిలిన వాళ్ళు కంటిన్యూ చేస్తామా లేదా ఏమిటి అనేది రాసుకోవటం జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటర్ ఆఫ్ డిసీజ్డ్ పార్ట్నర్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ మెన్షన్. లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్ కానీ లేదా ఎగ్జిక్యూటర్ ఆఫ్ ది డిసీజ్డ్ పార్ట్నర్ కానీ దే విల్ టేక్ ది ఎంటైర్ డ్యూస్. ఏదైతే అమౌంట్ రావాల్సి ఉందో ఆర్గనైజేషన్ నుంచి అది మొత్తం కూడా తీసుకోవటం అనేది జరుగుతుంది. లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆర్ లీగల్ హెయిర్ అన్నాను నేను, వారసులు అన్నాం, చట్టపరంగా వచ్చే వారసులు. అది భార్య లేక భర్త కావచ్చు, ఇట్ మే బి స్పౌస్ ఆర్ ఇట్ మే బి చిల్డ్రన్ ఆర్ ఇట్ మే బి బ్రదర్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. ఓకే, సో క్యాలిక్యులేషన్స్ రిటైర్మెంట్కు దానికి సంబంధించి కాకుండా అడిషనల్గా ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఏంటి, చనిపోయే తేదీ వరకు బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఉన్న ఆస్తు అప్పులకి ఇప్పటికి చేంజ్ వచ్చి ఉంటుంది. సో యూ హ్యావ్ అగైన్ టు రీవాల్యూ ది ప్రెసెంట్ అసెట్స్ ఆర్ లయబిలిటీస్. వాటికి అంతటికి కూడా చనిపోయి నిన్నటి వరకు బతికున్న భాగస్థుడు కూడా పార్ట్నరే సంస్థలో. కాబట్టి అప్ టు డెత్ టైం వాట్ ఎవర్ డిఫరెన్సెస్ ఆర్ దేర్ బిట్వీన్ లాస్ట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అండ్ ప్రజెంట్ డేట్స్ వాల్యూస్ వీ హ్యావ్ టు చెక్ అగైన్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ఆన్ 31st March 2026. Today's date is what is today's date? It is 7th date, 7/6/2026. Yesterday only one partner died on 6/6/2026. సో ఇప్పుడున్న డేట్ లో ఉన్న అసెట్స్ కి ఈ డేట్ లో ఉన్న అసెట్స్ కి తేడా ఉంటుందండి. సో యూ హ్యావ్ టు అగైన్ revalue the assets and liabilities. So up to date of death, whatever amount is there, whatever profits are there, we have to recheck. Okay, so that amount, whatever amount that you have balanced out, ఆ అమౌంట్ ని ఎవరికి ఇవ్వాలి అంటే లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్స్ కి ఇవ్వాలి, లేదా యూ హ్యావ్ టు సెటిల్ ఇట్ త్రూ ఎగ్జిక్యూటర్స్ అకౌంట్. ఓకే, మొత్తం రావాల్సిన అమౌంట్ మొత్తం కూడా ఎగ్జిక్యూటర్స్ అకౌంట్ కి లేదా లీగల్ హెయిర్స్ లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్స్ అకౌంట్స్ కి మళ్లించవలసిన అవసరం ఉంటుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో మీకు ఎట్లనైతే రిటైర్మెంట్ అప్పుడు చెప్పాను, హియర్ ఆల్సో సార్ నో లీగల్ హెయిర్స్ టు ద డెత్ పర్సన్ మీన్స్ అభిషేక్. ఓకే, వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్, లీగల్ క్వశ్చన్, లా క్వశ్చన్. అసలు లీగల్ హెయిర్సే లేకపోతే ఏం చేస్తారు సార్? ఒక అనాథ ఉన్నాడు, చనిపోయినాడండి, ఏం చేస్తారండి? వాట్ యూ విల్ డూ? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ దట్ హీ రేజ్డ్. ఏం చేస్తారండి? అతనికి ఎవరు వారసులు లేరు, కుటుంబ సభ్యులే లేరండి, ఏం చేస్తాం? మిగిలిన వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తారు ఇక అంతే. కంపెనీకే సార్ అంతే, అదే నేను అనేది అదే. మిగిలిన ఏబిసి ముగ్గురు పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు. సి డైడ్ సడన్లీ, హీ హాజ్ నో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. అతనికి పెళ్లి కాలేదు, తల్లి లేదు, తండ్రి లేదు, అందరు వెళ్ళిపోయినారు, తోబుట్టువులు లేరు, తోడబుట్టిన వాళ్ళు లేరు, ఒకే ఒక్కడు ఉన్నాడు. అతను సడన్ గా చనిపోయినాడు, అతని డబ్బులు తీసుకోవడానికి ఎవరు లేరు. ఇక మిగిలిన ఏ అండ్ బినే దే విల్ ఓన్లీ ఎంజాయ్ ది షేర్ ఆఫ్ సి ఆల్సో. ఓకే, సో లాస్ అయినా మిగిలిన వాళ్ళే పంచుకుంటారు. వాడి తరఫున ఎవరు లేరు కదా, ఇక లాస్ వచ్చినా పంచుకోవడానికి, లాభం వచ్చినా చేయడానికి. ఓకే ఓకే, ప్లీజ్ సార్, లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్ ఎవరైనా ఉంటే ఒకవేళ లాస్ ఉంటే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా పే చేస్తారా సార్? పే చేయాల్సిందే, చేయొచ్చా సార్ వాళ్ళది కంపెనీ? పే చేయకపోతే పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ కెన్ సూ, ప్రొవైడెడ్ వన్ కండిషన్ ఈస్ దేర్. వాట్ ఈస్ దట్ కండిషన్? అగ్రిమెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటే సూ చేయొచ్చు అనుకుంటా. వెరీ గుడ్, ఎస్టర్డే ఐ టోల్డ్. అందుకని ఇలాంటప్పుడే పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ మనం పర్ఫెక్ట్ గా రాసుకోవాలి. ఎట్ ది సేమ్ టైం పార్ట్నర్షిప్ ఆర్గనైజేషన్ హ్యాస్ టు బి రిజిస్టర్డ్. ఓన్లీ దెన్ యూ కెన్ ఫైట్ అగైన్స్ట్ ద లీగల్ హెయిర్ ఆల్సో. Okay, sir, any debt on him, then he dies, who will pay the debt? Legal heirs, Abhishek, just now I told. Okay, is it clear to you now? So again you have to remember, payment can be made in a single lump sum payment or in installment methods also. You can installment method also you can pay, if provided there is an agreement between you and the legal heirs. వాళ్ళు ఒప్పుకుంటే చిన్నగా ఇప్పుడు అంత డబ్బులు ఇవ్వలేం సార్ అని చెప్పి బ్రతిమలాడుకోనో బామాలాడుకోనో మనం ఇన్స్టాల్మెంట్ బేసిస్ మీద కూడా చెల్లించవచ్చు, మనకున్న పరిస్థితులను బట్టి, కంపెనీ మన ఫర్మ్ కున్న పరిస్థితులను బట్టి. ఓకే,
Now coming సార్ to ఎగ్జాంపుల్ రతన్ టాటా సార్. ఓకే, వెరీ గుడ్. అందుకనే వెరీ గుడ్. రతన్ టాటా గారు చనిపోయినప్పుడు ఆయన ముందుగానే కార్పొరేట్ ప్లానింగ్ అంటామని ఆయన పక్కాగా చేసుకున్నారు. ముందుగానే నా వారసుడు ఇతను అని చెప్పి ఒకరిని ప్రకటించారు. ఓకే, సో అతనే ఇప్పుడు నడిపిస్తున్నాడండి. సో లీగల్ హెయిర్ చట్టబద్ధంగా లేకపోతే బతికున్నప్పుడే మనము ఎవరైనా నియమించుకోవచ్చు. నా తరఫున నేను పోయినాక నా బంధువులు రక్త సంబంధికులు ఎవరు లేకపోతే ఇతను నడిపిస్తాడు అని చెప్పి. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ ఇట్ హ్యాపెన్స్. నౌ కమింగ్ టు ఇందులో మనకు ఇంకొక టర్మ్ కూడా వస్తుందండి, కొత్త టర్మ్, జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ. ఇది ఎప్పుడు వస్తుందంటే, లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ గురించి మీరు అందరు వినే ఉంటారండి. చాలా సందర్భాల్లో మన Yes, ఇళ్ళకు sir. వస్తుంటారు. కొంత పరిచయం అయితే చాలు ఇన్సూరెన్స్ బ్రోకర్స్ వచ్చి సార్ ఒక పాలసీ చేసి పెట్టండి ఇంటి చుట్టూ తిరుగుతుంటారు. ఓకే, సో లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ, యాజ్ యూ ఆల్ నో, ఇన్సూరెన్స్ కవర్స్ రిస్క్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్స్. టు ఎంజాయ్ ప్రాఫిట్స్ ఇన్సూరెన్స్ విల్ నాట్ బి టేకెన్. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ. Insurance always covers unexpected risks. Okay, so in case of a partnership firm, suppose combinedly partners may take a joint life insurance policy. మనం ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ తీసుకునేటప్పుడు జాయింట్ గా కూడా తీసుకోవచ్చండి, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తీసుకోవచ్చు. ఇన్ సమ్ కేసెస్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ పార్ట్నర్స్ ఆల్సో కెన్ టేక్ జాయింట్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ. అది పాలసీ తీసుకోవచ్చండి. కుటుంబ సభ్యులు జాయింట్ గా తీసుకోవటం మాత్రమే కాకుండా భాగస్తులు కూడా పాలసీ తీసుకోవచ్చు జాయింట్ గా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇంతకు ముందు నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ ఏబిసి అని చెప్పాను. ఏబిసి కంబైన్డ్ గా పాలసీ తీసుకోవచ్చండి. ఏబిసి దే మే టేక్ ఏ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ ఆన్ దేర్ లైఫ్స్ కంబైన్డ్లీ, జాయింట్లీ. సపోజ్ బి డైడ్, ఏం చేస్తారండి డబ్బులు? ఏం చేస్తుంది ఇన్సూరెన్స్ ఆర్గనైజేషన్? డబ్బులు బి ఒక్కరికే ఇస్తుందా? ఏబిసి ముగ్గురికి ఇస్తుందా? ఎవరు ఎట్లా చెప్పండి? సంస్థకి అమౌంట్ విల్ బి పెయిడ్ టు ద ఆర్గనైజేషన్ అండ్ దట్ హ్యాస్ టు బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇన్ ఓల్డ్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. అందరూ పంచుకుంటారండి. చనిపోయిన పార్ట్నర్ తోటి సహా అందరూ పంచుకోవటం జరుగుతుంది. చనిపోయిన అతని భాగం ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ బి ఎంజాయిడ్ బై ది, ఇంతకుముందు అనుకున్నట్టుగా, ఎగ్జిక్యూటర్ ఆర్ లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆర్ లీగల్ హెయిర్. Okay, did you understand? That is how joint life insurance policy is going to be operated in a partnership firm. If a partner dies, that entire amount will be distributed among the old partners in old profit sharing ratio, including deceased partner, including recently died partner. His share also will be distributed in ఓల్డ్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో ఓన్లీ. ఓకే సార్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏబిసి ఇద్దరు అంటే ముగ్గురు ఉన్నప్పుడు ఏ చనిపోయారు అని చెప్పి ఆ పాలసీని ఇలా విత్డ్రా చేసుకుని అమౌంట్ పని చేసుకుంటారు సార్ అందరూ. అవును అవును. ఆ తర్వాత ఒకవేళ ఫ్యూచర్ లో బి కూడా చనిపోతాయి సార్, అప్పుడు వారికి ఏం పాలసీ ఉండదు కదా సార్? చనిపోయినాక మళ్ళీ బి అండ్ సి మాత్రమే కొత్తగా పాలసీ తీసుకోవాలి. ఓకే సార్. ఆ పాలసీ కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా, అది బతికున్నంత వరకే వర్తిస్తుంది. దట్ విల్ బి వ్యాలిడ్ ఓన్లీ టిల్ ఆల్ ద పార్ట్నర్స్ దట్ ఆర్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద పాలసీ డాక్యుమెంట్ ఆర్ అలైవ్. ఈవెన్ ఇఫ్ వన్ డైస్, దట్ డాక్యుమెంట్ విల్ బి క్లోజ్, నాట్ బి ఇన్ పొజిషన్ టు కంటిన్యూ దట్ డాక్యుమెంట్. ఓకే Okay, that is null and void now. Almost total amount is paid, so that policy is no longer existing now. So newly B and C, they have to take again a fresh policy. Oh. Okay, did you understand? Yes, Okay, sir. Okay, so if suppose there is no JLP, normally in 99.99% cases, joint life policy is not going to be taken by partners. In our daily life also, you can see number of organizations, partnership organizations, వాళ్ళు ఏం జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ తీసుకోరండి. ఒకవేళ తీసుకోనప్పుడు మనకు భాగస్తునికి ఏదైతే రావాల్సిన అమౌంట్ ఉందో అది అమౌంట్ మిగిలిన పార్ట్నర్స్ షేర్ చేసుకొని వేయటం అనేది జరుగుతుంది. ఒక లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ తీసుకుంటేనే ఆ అమౌంట్, వచ్చిన అమౌంట్, వాట్ ఎవర్ టోటల్ అమౌంట్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ పాలసీ అమౌంట్, that will be enjoyed by all the partners including deceased partner.
Okay. These are the multiple choice questions related to death of a partner. Deceased partner's share of a profit to date of death is credited to ఎగ్జిక్యూటర్స్ అకౌంట్. ఇప్పటి వరకు ఉన్న అమౌంట్ అంతా కూడా అతను బతికిలేడు కాబట్టి ఎగ్జిక్యూటర్స్ అకౌంట్. ఇన్ ఎగ్జిక్యూటర్స్ అకౌంట్ ఇట్ విల్ బి మెన్షన్. JLP proceeds received on death are distributed among All partners in old ratio. old ratio. సర్వైవింగ్ పార్ట్నర్స్ కాదు, మిగిలిన బతుకునోళ్ళు కాదు, ఆల్ పార్ట్నర్స్. ఆ పాత చనిపోయిన భాగస్తుని ఎగ్జిక్యూటర్ కూడా ఆ అమౌంట్ ఇవ్వవలసిన పరిస్థితి ఉంటుందండి. సో JLP స్టాండ్స్ ఫర్ వాట్ ఈస్ JLP? Joint life policy. You remember the term joint life policy. లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ. Okay. Goodwill for a deceased partner is borne by surviving partners in gaining ratio. గుర్తుపెట్టుకోండి, అడ్మిషన్ అప్పుడు మనకి సాక్రిఫైసింగ్ రేషియో వస్తుంది, డిసీజ్డ్ అప్పుడు గెయినింగ్ రేషియో వస్తుంది. సో ఆ గుడ్ విల్ వచ్చినప్పుడు ఆ గుడ్ విల్ డిసీజ్డ్ పార్ట్నర్ యొక్క గుడ్ విల్ యూ హ్యావ్ టు బేర్ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ గెయినింగ్ రేషియో బై ద సర్వైవింగ్ పార్ట్నర్స్. ప్రాఫిట్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ టు డేట్ ఆఫ్ డెత్ ఈజ్ షేర్డ్ ఎమాంగ్ పార్ట్నర్స్ ఇన్ Profit sharing ratio. చనిపోయిన పార్ట్నర్ తోటి సహా అందరూ పంచుకోవటం జరుగుతుందండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓన్లీ సర్వైవింగ్ పార్ట్నర్స్ కే ఉండదు. పాత చనిపోయిన భాగస్తుడు కూడా చనిపోయిన డేట్ వరకు అతని లాభంలో వాటా ఇవ్వాలా. Previous question papers question on the death of a partner, the profit sharing ratio of the remaining partners ఏమవుతుందండి? ఇట్ చేంజెస్ అకార్డింగ్ టు ద పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ ఆర్ మ్యూచువల్ అగ్రిమెంట్. చనిపోయిన తర్వాత మిగిలిన భాగస్తుల లాభ నష్టాల నిష్పత్తి మ్యూచువల్ అగ్రిమెంట్ ద్వారా మారుతుంది. చనిపోయిన తర్వాత అతన్ని తీసేసి మళ్ళీ కొత్తగా రాసుకుంటారు. సో ఇట్ చేంజెస్ అకార్డింగ్ టు పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ ఆర్ మ్యూచువల్ అగ్రిమెంట్. సో దట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ డెత్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్. అర్థమైందండి? సో అడ్మిషన్ ఈజ్ ఓవర్, రిటైర్మెంట్ ఈజ్ ఓవర్, డెత్ ఈజ్ ఓవర్. Now coming to dissolution of partnership firm. What do you mean by dissolution? Sir, close చేయడం sir, company వైండింగ్. Closure of a company వైండింగ్. Dissolution of partnership between all the partners. Yes, that partnership firm will cease to exist. అందరూ కలిసి కట్టుగా వైండింగ్ అప్ ఆఫ్ అ కంపెనీ సర్. వెరీ గుడ్. వైండింగ్ అప్ టోటల్ పేరే తీసేసి మళ్ళీ కొత్తగా ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటారు అవసరమైతే. సో డిజల్యూషన్ అది కూడా వాలంటరీ అండ్ బై లా కూడా ఉండొచ్చు కదా సార్. ఇదే టైప్స్ అది ఎట్లా అవుతుంది అనేది సెక్షన్స్ మెన్షన్ చేయడం అనేది జరిగింది. సో డిజల్యూషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వైండింగ్ అప్ ఫర్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ అండ్ సెటిలింగ్ ఆల్ అకౌంట్స్. సో ఇది ఈ అన్ని విధాల్లో ఎట్లయినా ఉండొచ్చు అండి వైండింగ్ అప్ అనేది, డిజల్యూషన్ అనేది బై అగ్రిమెంట్. అందరూ ముందే అనుకొని ఇక మనకు ఇక సరిపడట్లేదు లేదా ఎనఫ్ ఈజ్ ఎనఫ్, వీ విల్ కాల్ ఇట్ ఏ డే, వీ విల్ డిజాల్వ్ ది ఆర్గనైజేషన్. దే మే థింక్ లైక్ దట్, దే మే క్లోజ్ ది ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ కంపల్సరీ డిజల్యూషన్. కొన్ని సందర్భాల్లో తప్పనిసరిగా భాగస్వామ్య సంస్థను మూసివేయవలసిన పరిస్థితి రావచ్చండి. హౌ ఎట్లా వస్తుంది అంటే అందరూ కానీ లేదా ఒక్కరు తప్ప అందరూ కానీ ఇన్సాల్వెంట్ అయిపోయినారు. వాట్ యు మీన్ బై ఇన్సాల్వెంట్? unable to pay debt sir. Unable to pay. Very good. In Telugu what you call it? Insolvency means తెలుగులో దివాలా తీయడం. వెరీ గుడ్. దివాలా తీయటం అంటే ఒక కంపెనీ యొక్క ఒక సంస్థ యొక్క ఆస్తులు తక్కువై అప్పులు పెరిగి అప్పులు చెల్లించలేని పరిస్థితి ఉంటే దాన్ని దివాలా అంటాం. సో ఇన్సాల్వెన్సీ is that position in which a company, a firm is unable to clear its debts when assets become less as compared to liabilities. అప్పులు ఎక్కువైపోతాయి, ఆస్తులు తక్కువైపోతాయి. అటువంటి సందర్భంలో సంస్థను మూసివేయవలసిన పరిస్థితి వస్తుంది. పార్ట్నర్స్ అందరూ బిత్తిరోలై దివాలా తీసిన, పార్ట్నర్స్ అందరిలో ఒక్కడు తప్ప మిగిలిన అందరూ బిత్తిరోలై దివాలా తీసిన, యూ హ్యావ్ టు క్లోజ్ దట్ ఫర్మ్, యూ హ్యావ్ టు క్లోజ్ దట్ organization. Okay. On contingency, what is contingency? In case of death, చనిపోయిన, ఇన్సాల్వెన్సీ అయినా, ఎక్స్పైరీ ఆఫ్ ఏ ఫిక్స్డ్ టర్మ్, 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, 6 years, 7 years, 8 years, 9 years, 10 years, 11 years, 12 years, 13 years, 14 years, 15 years, 16 years, 17 years, 18 years, 19 years, 20 years, 21 years, 22 years, 23 years, 24 years, 25 years, 26 years, 27 years, 28 years, 29 years, 30 years, 31 years, 32 years, 33 years, 34 years, 35 years, 36 years, 37 years, 38 years, 39 years, 40 years, 41 years, 42 years, 43 years, 44 years, 45 years, 46 years, 47 years, 48 years, 49 years, 50 years, 51 years, 52 years, 53 years, 54 years, 55 years, 56 years, 57 years, 58 years
అంటే మనం ముందుగానే ఒప్పందంలో రాసుకుంటాం ఈ ఇన్ని సంవత్సరాలు మాత్రమే కొనసాగుదామని, ఇక ఆ తర్వాత సంస్థ ఉండదు. సో దట్ ఈజ్ కంటింజెన్సీ. బై నోటీస్, ఎవరైనా పార్ట్నర్ నోటీస్ ఇవ్వచ్చు, ఇక ఈ సంస్థను మూసేయండి నేను బయటికి వెళ్తున్నాను, బై నోటీస్ తోటి ఇక నా పేరుతో ఉన్న ఈ సంస్థను రద్దు చేసి మళ్ళీ కొత్తగా మీరు పెట్టుకోండి మిగిలిన వాళ్ళని. ఈ మే ఇష్యూ ఏ నోటీస్, ఏ పార్ట్నర్ మే ఇష్యూ ఏ నోటీస్ అండర్ సెక్షన్ 43 or according to section 42 by way of contingency. A firm, a partnership firm can be dissolved, or by way of compulsory dissolution as per section 41 a partnership firm will be dissolved, or by agreement among or between all partners a partnership firm may be dissolved by order of court under section 44. If a court issues order to dissolve a partnership firm, a partnership firm has to be closed. అది ఎట్లా ఇస్తుందండి ఆర్డర్? నేను ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. కోర్టు కొన్ని సందర్భాల్లో ఆదేశం ఇస్తుంది, బాబు మీరు చేసింది జాలీగా బిజినెస్ బంద్ చేయండి అని. నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీపావళి టపాసులు తయారు చేస్తానని చెప్పి ఒక పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశాను. ఐ ఎస్టాబ్లిష్ ద పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ టు ప్రిపేర్ క్రాకర్స్ ఫర్ దివాళీ సెలబ్రేషన్స్. నేను దీవాళికి సంబంధించిన టపాసులే చేయాలి కానీ ఏమైనా బాంబులు తయారు చేసి మనుషుల మీదకి వేస్తే ఒప్పుకుంటుందండి కోర్టు? ఒప్పుకోదు సార్, సొసైటీకి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అని చెప్పి క్లోజ్ చేయమంటారు సార్. దీపావళికి సంబంధించిన పిల్లలు ఆడుకునే బొమ్మ తుపాకులు తయారు చేయాలి కానీ ఒరిజినల్ AK-47 ఐ విల్ ప్రిపేర్ అండ్ ఐ విల్ సెల్ ఇన్ ద మార్కెట్ మీన్స్ కోర్ట్ విల్ అగ్రీ టు ఇట్? విల్ కోర్ట్ పర్మిట్? Idiot, you close that business, court will order and it will punish me, it will put me in a jail. బిత్తిరోడ నువ్వు బిజినెస్ బంద్ చేసుకొని జైల్లో కూర్చో అని చెప్పి జైలుకు పంపిస్తారు. సో దట్ ఈస్ బై ఆర్డర్ ఆఫ్ కోర్ట్. ఇంట్లో చెట్లు పెంచుతానని మధ్యలో గంజాయి పెంచితే ఒప్పుకుంటుందండి కోర్టు? ఇల్లీగల్ సార్, ఇల్లీగల్. That is illegal. So by way of order of court, sometimes you have to dissolve your organization. Okay, these are the various sections as per which a partnership firm has to be dissolved. కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని షరతుల ప్రకారం పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ అనేది క్లోజ్ కావడం అనేది జరుగుతుందండి. సో ఇవి దిస్ ఈస్ ది, ఒకవేళ డిజాల్వ్ అయితే పేమెంట్ ఈ వరుసలలో జరగాలండి. ఫస్ట్ రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్, సంస్థను మూసివేయడానికి కొన్ని ఖర్చులు అవుతాయండి, అవి ఫస్ట్ చెల్లించాలి. దెన్ బయట వాళ్ళ అప్పులు, ఎక్స్టర్నల్ క్రెడిటార్స్ హ్యావ్ టు బి పెయిడ్. దెన్ పార్ట్నర్స్ లోన్స్ టు ద ఫర్మ్, ఎవరన్నా పార్ట్నర్స్ లోన్స్ ఇచ్చినట్లయితే ఆ లోన్స్ ఫస్ట్ చెల్లించాలి. దెన్ remaining partners capital accounts, if at all anything is there, their capitals have to be repaid. Then residual profits, remaining profits or losses that have to be borne in their profit sharing ratio. This is the order of priority, order of payments. First realization expenses, కంపెనీ మూసివేయడానికి, ఫర్మ్ మూసివేయడానికి ఏమైతే ఎక్స్పెన్సెస్ అవునాయో అది రకరకాల డాక్యుమెంట్స్ కావచ్చు, స్టాంప్ డ్యూటీకి సంబంధించిన స్టాంప్స్ కావచ్చు, ఇంకేమైనా కోర్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ కావచ్చు, లీగల్ ఎక్స్పెన్సెస్ కావచ్చు, అవి చెల్లించాలి. అవుట్ సైడ్ బయట వాళ్ళ నుంచి తెచ్చిన అప్పులు చెల్లించాలి. దెన్ పార్ట్నర్స్ లోన్స్, భాగస్థుల నుంచి ఏమైనా అప్పులు తీసుకుంటే అది చెల్లించాలి. తర్వాత పార్ట్నర్స్ యొక్క క్యాపిటల్స్, మూలధనాలు ఏమైనా ఉంటే అవి చెల్లించాలి. రిమైనింగ్ అమౌంట్, ఇట్ మే బి ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్, దట్ హౌ టు బి టేకెన్ కేర్ ఆఫ్ బై ది పార్ట్నర్స్. ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇన్సాల్వెన్సీ అని ఎప్పుడు వచ్చినా సరే గార్డ్నర్ వర్సెస్ ముర్రే కేసు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఇది ఒక ఫేమస్ కేసు. ఆ డీటెయిల్స్ లోకి 1904 ఇంగ్లాండ్ లో జరిగింది సార్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. 1904 లో ఇంగ్లాండ్ లో జరిగింది. ఆ కేసు యొక్క సారాంశం అది ఏ కేసు? శివ కదా చెప్పింది? ఈజ్ ఇట్ శివ? ఎస్ సార్. ఓకే, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. శివ అక్కేనపల్లి, వెరీ గుడ్. ఇది దాని కేసు డీటెయిల్స్ లోకి పోకుండా ఒకటే ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంపార్టెంట్. ఆ కేసు ఎప్పుడు వర్తిస్తుందో చెప్పగలవా శివ? ఇన్ విచ్ కండిషన్ దట్ కేస్ ఈజ్ అప్లికబుల్? ఓన్లీ వెన్ వన్ పార్ట్నర్ బికమ్స్ ఇన్సాల్వెంట్. ఒకే ఒక పార్ట్నరు దివాలా తీస్తే ఆ కేసు వర్తిస్తుందండి. ఆ దివాలాను ఎట్లా మిగిలిన పార్ట్నర్స్ ఎట్లా భరించాలి అంటే దేర్ క్యాపిటల్ రేషియో దే హ్యావ్ టు బార్న్. వాళ్ళ యొక్క మూలధన నిష్పత్తిలో మనం మిగిలిన పార్ట్నర్స్ భరించాల్సి ఉంటుంది ఆ నష్టాన్ని. అంటే లాభ నష్టాల నిష్పత్తితో సంబంధం ఉండదండి. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. గార్డ్నర్ వర్సెస్ ముర్రే రూల్, టూ థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇన్ గార్డ్నర్ వర్సెస్ ముర్రే రూల్. దిస్ కేస్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇన్సాల్వెన్సీ ఆఫ్ ఏ సింగిల్ పార్ట్నర్.
Second one is the loss has to be borne by the remaining partners in their capital ratio, not profit sharing ratio. లాభ నష్టాల నిష్పత్తిలో కాదండి, వాళ్ళ యొక్క మూలధన నిష్పత్తిలో పంచుకుంటారు ఆ నష్టాన్ని. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ టు యూ? సార్ Okay, so this is highlighted unrecorded assets and liabilities. Also we have to consider it while doing realization account. ఒక సంస్థ మూసివేసినప్పుడు రియలైజేషన్ అకౌంట్ ను తెరుస్తామండి. తెలుగులో ఏమంటామంటే పరిష్కార ఖాతా అంటాం. యామ్ ఐ కరెక్ట్? సంస్థ మూసివేసినప్పుడు పరిష్కార ఖాతా అంటాం, అది తెరుస్తాం. దానికి అన్ని అసెట్స్ లయబిలిటీస్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. కొన్ని రికార్డు చేయని అసెట్స్ కావచ్చు, రికార్డు చేయని లయబిలిటీస్ ఉంటే కావచ్చు, అవన్నీ కూడా మనం రియలైజేషన్ అకౌంట్కు పంపించవలసి ఉంటుంది. ఆల్రెడీ రికార్డ్ అయినవి, రికార్డ్ కానివి, ఎవ్రీథింగ్ యూ హ్యావ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ దెమ్ టు రియలైజేషన్ అకౌంట్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ టు యూ? దిస్ ఈజ్ హౌ దిస్ dissolution of a partnership firm goes. So these are some bits, these are some multiple choice questions related to dissolution of partnership firm. Which account is not opened during resolution of a firm? Dissolution of a firm. అకౌంట్ సార్, ఎందుకంటే మనం Revaluation చేయమండి, మనం రియలైజేషన్ అకౌంట్ చేస్తాం, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆల్రెడీ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉంటుంది, రియలైజేషన్ అకౌంట్ కొత్తగా చేస్తాం. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్స్ అకౌంట్ ఆల్రెడీ ఉంటుంది, అసలు లేనిది రివాల్యుయేషన్ అకౌంట్. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఓపెన్డ్. ఓపెన్ అన్నప్పుడు ఏది ఓపెన్ చేస్తాం? రియలైజేషన్ అకౌంట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఓపెన్. Try to understand the difference between revaluation account and realization account. Revaluation account is done at the time of admission, retirement, death. Realization account is opened at the time of dissolution. That is the distinction between these two. Both may confuse you, but understand them properly. Realization account ni telugulo పరిష్కార ఖాతా అంటాము, రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ ని పునర్మూల్యాంకన ఖాతా అంటాము. రెండు వేరు వేరు. Did you understand? Is it clear? Okay, right. Now coming to this, Garner versus Murray is applied when a partner is insolvent, only single partner. Please remember. ఓకే సార్. Realization account is credited with actual cash received on sale. గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం ఒక ఆస్తి అమ్మినప్పుడు ఎంత వాల్యూ వస్తే అది వాల్యూ మాత్రమే వేస్తాం, అంతేగాని బుక్ వాల్యూ వేయం రియలైజేషన్ అకౌంట్ లో. రియలైజేషన్ అకౌంట్ రిప్రజెంట్స్ ఓన్లీ ప్రెసెంట్ క్యాష్ వాల్యూస్. వాట్ ఎవర్ సేల్ ప్రొసీడ్స్ ఆర్ రిసీవ్డ్ బై వే ఆఫ్ క్యాష్ వెన్ యూ సెల్ అన్ అసెట్, దట్ వాల్యూ ఓన్లీ హ్యాస్ టు బి షోన్ ఇన్ రియలైజేషన్ అకౌంట్. Profit on realization account is transferred to partners capital accounts in old profit sharing ratio. అందరు పార్ట్నర్స్ ఇక సంస్థ మూసే ముందు ఏదైతే రేషియో ఉందో ఆ రేషియోలోనే పంచుకుంటారండి. వచ్చిన లాభాన్ని కానీ నష్టాన్ని కానీ అదే నిష్పత్తిలో పంచుకోవాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వన్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ క్వశ్చన్ దట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ 2017. When partnership is dissolved, the partner can open a special account which is called realization account. భాగస్వామ్య సంస్థ రద్దు అయినప్పుడు భాగస్తులు ప్రత్యేకంగా తెరిచే ఖాతాను పరిష్కార ఖాతా అంటాము అని మీకు చెప్పాను ఇంతకుముందు. ఆన్ ద ఇన్సాల్వెన్సీ ఆఫ్ ఆల్ ద పార్ట్నర్స్ ఆఫ్ ఏ ఫర్మ్, ద లాస్ షుడ్ బి బార్న్ బై. ఒక సంస్థలో అందరు భాగస్తులు బిత్రోలై దివాలా తీస్తే ఆ నష్టాన్ని పంచుకోవడం, అందరు భాగస్తులు లాభ నష్టాల పంపిణీ నిష్పత్తిలో పంచుకోవాలి. ఆల్ ద పార్ట్నర్స్ ఇన్ దేర్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. ఓకే, this question is given in the year 2018's question paper. At the time of dissolution. Yes, please. Yes, doubt is there. Yes, adagandi. Evaru maatladindi? Yes, I will continue then. At the time of dissolution of a partnership firm, the assets of the firm are transferred to realization account at బుక్ వాల్యూ సార్. realization account ku book value ku manam pampistamu first. Okay, this question is given in the year 2024. Again, this question also is given in the year 2024. The debit balance in insolvent partners account is shared by solvent partners in which ratio? A ratio sharing ratio. మూలధన భాగస్వామ్య నిష్పత్తిలో పంచుకుంటారు, అది చూడాలి. అప్పుడు లాభ నష్టాల నిష్పత్తి పనిచేయదు. On this question is given in the last year's question paper.
On dissolution of a partnership firm, the assets are sold to pay liabilities. అన్ని అమ్మి అప్పులు చెల్లించాల. సంస్థ మొత్తం మూసేసినప్పుడు ఎస్ సార్ ఆస్తులన్నీ అమ్మి ఆస్తులమ్మి అప్పులు చెల్లించాలి. All the assets have to be sold in order to pay liabilities. Okay. So this is the last topic, that is the sale of partnership firm to a company. So sometimes it happens, a company comes forward and purchases our partnership firm. Okay. So the firm ceases to exist. ఇక పార్ట్నర్షిప్ సంస్థ అనేది ఉండదండి. కంపెనీ takes over all assets and liabilities, takes over the business of the firm and it takes over all assets and liabilities. Company takes into control all assets and liabilities. ఇప్పుడు పర్చేజ్ కన్సిడరేషన్ అనేది వస్తుందండి. అంటే ఏమంటామండి తెలుగులో? కొనుగోలు ప్రతిఫలము అంటాం తెలుగులో. పర్చేజ్ కన్సిడరేషన్ విల్ కమ్ ఇన్ టు ప్లే. ఎంత అమౌంట్ చెల్లించాలి అనేది మనం కంపెనీకి చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. ఇక్కడ నెట్ అసెట్స్ మెథడ్స్ ఉండొచ్చు, లేదా లంసమ్ మెథడ్. లంసమ్ మెథడ్ మీన్స్ ఎట్ ఏ టైం సింపుల్గా ఇంత ఇవ్వండి, ఆస్తుల అప్పులకు సంబంధం అవసరం లేదు, ఇంత ఇవ్వండి అని ఎట్ ఏ టైం వీ కెన్ సే సర్టెన్ అమౌంట్. ఆర్ నెట్ అసెట్స్ మెథడ్ అంటే అసెట్స్ వాల్యూస్ లెక్క కడతారు, లయబిలిటీస్ వాల్యూని లెక్క కడతారు. You are going to calculate the value of assets, you are going to calculate the value of liabilities. Assets minus liabilities will give us net assets method value. వాటితో సంబంధం లేకుండా, without taking them into consideration, fixed amount will be mentioned, that is known as lump sum method. Okay. What is PC here? PC అంటే ఏమిటండి? పోలీస్ కానిస్టేబుల్ కాదు, పోలీస్ కానిస్టేబుల్ కాదు, కన్సిడరేషన్ సార్. ఓకే, కొనుగోలు ప్రతిఫలం. సో పర్చేజ్ కన్సిడరేషన్ ఏ విధంగా ఉండొచ్చు అంటే, ఇట్ మే బి బై వే ఆఫ్ షేర్స్ ఆర్ డిబెంచర్స్ ఆర్ క్యాష్ ఆర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆల్. కొన్ని సందర్భాలు షేర్స్ ఇవ్వచ్చు, డిబెంచర్స్ ఇవ్వచ్చు, క్యాష్ రూపంలో ఇవ్వచ్చు. బై వే ఆఫ్ ఎనీ మీన్స్ పర్చేజ్ కన్సిడరేషన్ మే బి పేజ్. ఓకే. షేర్స్ వచ్చిన షేర్స్ పార్ట్నర్స్ వాళ్ళ అగ్రిమెంట్ మెథడ్ లో పంచుకుంటారు, ఆర్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ మెథడ్, వాళ్ళకున్న ప్రాఫిట్ లాస్ రేషియోలో పంచుకోవచ్చు, ఆర్ ఇన్ ఎనీ అదర్ మెథడ్ దట్ దే అగ్రి. కొత్తగా అగ్రిమెంట్ చేసుకొని ఏదైనా మెథడ్ రూపంలో వాళ్ళు పంచుకోవచ్చు అండి, ఇచ్చిన కంపెనీ ఇచ్చిన షేర్స్ ఎట్లా పంచుకోవాలి అనుకుంటే. ఓకే. దెన్ దీస్ ఆర్ ది మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్. పర్చేజ్ కన్సిడరేషన్ ఈస్ ద అమౌంట్ పెయిడ్ బై, yes, amount paid by company to vendors. Vendor means seller. ఎవరైతే అమ్ముతున్నారో పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ ఉందో దాన్ని మనం ఇక్కడ వెండర్ అంటాము. సో పర్చేజ్ కన్సిడరేషన్ విల్ బి పేడ్ బై కంపెనీ టు వెండర్స్. షేర్స్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ పర్చేజింగ్ కంపెనీ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టు పార్ట్నర్స్ ఇన్ యాజ్ అగ్రీడ్. వాళ్ళు ఎట్లా మార్చుకుంటే అట్లా మార్చుకోవచ్చు అండి, వాళ్ళ యొక్క అగ్రిమెంట్ ప్రకారం ఎట్లా అంటే అట్లా పంచుకోవచ్చు. ఓకే. దెన్ దిస్ ఈస్ ది question that is given in the last year's question paper. When a partnership firm is sold to a company, the partnership firm ceases to exist. అది కొనసాగదండి, అది రద్దు అవుతుంది. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ గివెన్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్ పేపర్. చాలా సింపుల్. మీకు ఏం తెలవాలి, అసలు ఈ కాన్సెప్ట్ తెలవాలి. కంపెనీకి అమ్మడం అంటే ఏంటి అనేది తెలిస్తే, ఇక మనం అమ్మేసినాక మనదే ఉంటుందంటే మనదేం ఉండదు, రద్దు అవుతుంది. ఇట్ సీజెస్ టు ఎగ్జిస్ట్. దెర్ ఈస్ నో పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ నౌ బికాస్ entire organization is sold to a company. Partnership firm is not going to exist. So that's all. So these are the topics that we have learnt during the last 2 days. So you can see Partnership Act. I started with Partnership Act 1932. We went through admission, retirement, death, dissolution, sale to company, and then under each point we discussed multiple choice questions, and under each of the topics that we discussed we checked previous year's questions ranging from 2017 to 2025. గత 9 ఏళ్ల క్వశ్చన్ పేపర్స్ నేను మీకు అందించి దాంట్లో పార్ట్నర్షిప్ కు సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ మీకు అందించి డిస్కస్ చేయడం అనేది జరిగిందండి. ఐ డిస్కస్డ్ వేరియస్ క్వశ్చన్స్ రిలేటెడ్ టు దీస్ టాపిక్స్. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ రెస్పాన్స్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో జస్ట్ లైక్ ఎస్టర్డే
I will share the entire class in YouTube. Okay. మీకు నిన్నటి క్లాస్ అందిందండి, యూట్యూబ్ లింక్ అందిందా? Yes, sir. ఎస్ సార్ వచ్చింది సార్. ఓకే, టుడే నాకు ఆల్సో ఐ రాలేదు విల్. సార్. We need class PDF in group, sir. So PDF, how what is PDF? I am not a member in the group actually. When you today only sir admitted me, but what do you mean by PDF? This is PPT you want? Yes sir. PPT want, sir. We want. That is Yes, not sir. PDF. Okay. That is PPT. Okay, PPT. I will convert it into PDF and I will share in the group. But I am not admin. Okay, sir. Only Naresh sir is admin. I will share to him. Okay. Okay. B Surya, thank you very much. Me patience ki oka dannam sir. Thank you very much, Surya, for your appreciation. And Naushin, thank you very much. Teja Rani, IPGDC Hyderabad, thank you very much. Renuka from Kottagudem, TGS WRDC, thank you very much. Ravali, thank you very much. Aparna, thank you very much. Tirupati Swapna from SRR Karimnagar, thank you very much. Chala baga chepparu. Thank you very much for your appreciation. Okay, Abhishek, sir, any absence of any provision of deed? Very good. Abhishek raised a very valid point. Okay, important point అడిగాడండి అభిషేక్, మెసేజ్ పెట్టాడు. గుర్తుపెట్టుకోండి, పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ లో మెన్షన్ చేయకపోతే ఏదైనా ఇష్యూ పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ లో ఏదైతే ఉందో అదే అప్లై అవుతుందండి. వాట్ ఎవర్ thing that is not mentioned in partnership deed, automatically whatever that is mentioned in partnership act, it will be applicable. Okay, that you have As to per law, remember. na sir? Partnership As per act law? 1932 apply అవుతుంది as per law. Okay. Okay. So Anusha IPGDC, thank you very much. Muhammad Samir from Dr. BRR GDC Jadcherla, thank you very much for all your praise, appreciation, and thank you very much. All the best. మీకు ఒక విషయం చెప్తాను, అది ఏమిటంటే మీ అందరికి కూడా మంచి మంచి సీట్లు వస్తాయండి, మీ 100 మందికి కూడా. ఎందుకంటే చాలా వరకు సీట్లు మిగిలిపోతున్నాయి వాస్తవానికి, ఎంకామ్ సీట్లు. మీకు మీ అందరికి కూడా మంచి అవకాశాలు ఉంటాయండి. ఓకే, యూ ప్రిపేర్ వెల్. ఇంకా మనకు ఎన్ని డేస్ టైం ఉంది? 20 days టైం ఉందా? వాట్ ఈస్ ద డేట్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్? No. ఎస్, వాట్ ఈస్ ద డేట్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ డేట్? No, sir. July first week, sir. July 1st week. Okay, first I week think of July. 7 days, sir. Okay, Sir, I think 7th day. 7th of July. Okay, very good. So you all prepare well, all the best, and enter into prestigious universities like Usmania University, Kakati University, Shatawahana University campuses, and read well, prepare for the competitive examinations, or enter into very good jobs. Okay. Thank you very much. All the best. You are very vibrant. Class is very vibrant. I enjoyed lecturing to you. Okay. I am very happy for teaching to you. Thank you very much, Abhishek. Thank you, sir, for your stunning conversation skills, and always keep smiling, sir. Okay, thank you, Abhishek, and wish you the same. So I am ending. All the best. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Konda Reddy Okay, thank you, sir. Srivani. Thank you, sir. Thank you very much.